Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Ahmedabad Management Association, I extend a warm welcome to everyone. We are gathered here to discuss about a very interesting topic named the Nobel Journey, an introductory talk on 2025 Nobel Prize winners. The Nobel Prize, as broadly all of us know, that it represents the highest recognition of human intellect, curiosity, and perseverance, celebrating those who dedicated their entire lives to advancing knowledge and improving the human lives. Each year, the Nobel laureates remind us that the science, discovery, and innovation are not the solitary achievements. In fact, they are the collective milestones that inspire societies and shape the world's future. The 2025 prize winners this year from 4 different categories. For example, the physiology or medicine, physics, chemistry, and economic sciences. These are the topics we are going to discuss broadly today. So they really done remarkable work and they have been recognized. The first segment from medicine, Miss Mary Brunko, Fred Remsdale, and Shimon have been honored for their discoveries concerning peripheral immune tolerance. It's a very technical word, but this definitely helps the human lives for the autoimmune diseases. In physics, John Clark, Michel Dvoret, and John Martinez have been recognized for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunneling. One of our speaker has done intense research in this particular field, so he'll throw more light on it. In chemistry, Susumu Kitagawa, Richard Romson, Omar Yagi are awarded for the development of metal organic frameworks. These materials are transforming applications in energy storage, gas captures, and sustainable chemistry. In economic sciences, Joel Mokir, Philip Egion, and Peter Howitt have been celebrated for the theory of sustained growth through creative destructions. So our speakers would definitely give us more insights on each of this topic as they are coming from their very specific background. So I'd like to now introduce our speakers. The first speaker, Dr. Durgesh Modi. Namaste. He's a consultant physician based in Ahmedabad with a nearly decade of experience in clinical medicine, family care, and public health. Not only that, he is a PhD scholar in epidemiology at Bakshi School of Public Health, Ahmedabad University, and a certified diabetologist by Royal College of Physicians and BMJ India. Dr. Modi's research interests include preventive healthcare, chronic disease management, and gender-based epidemiological trends. He is also a very passionate science communicator and regularly writes to Gujarati media. Sir, welcome to AMA, and I would like to felicitate you, please. On behalf of AMA. Our next speaker is Mr. Mohit Rohida. He is a PhD candidate at Ahmedabad University, whose research explores quantum algorithms, integrating quantum mechanics, mathematics, and computer science. His work focuses on developing quantum methods for image processing and symmetry analysis in differential equation, quite a technical term, but this definitely helps each one of us when the quantum computer will take our desk over. He is also a recipient of International Travel Scheme grant from Anusandhan National Research Foundation, recognizing his promising contribution to the emerging field of quantum computation. Welcome, Mr. Mohit. Our next speaker of this session is Ms. Mansi Gandhi. She is a lecturer in chemistry
and and PhD research scholar at Gujarat Technological University. She is currently pursuing her post-graduation diploma in intellectual property rights. Her research focuses on quinoline squiff-based metal complexes and green chemistry, contributing to sustainable scientific innovation. The entire world is talking about sustainability and SDG goals. Ms. Mansi is contributing in that particular direction. She has authored multiple papers, book chapters, and she has been granted more than 9 patents in her name, and has been honored with state level climate change award and at the Monarch University Achievement Award. Welcome, Ms. Mansi. Our last speaker of today's session is Dr. Atman Shah. Dr. Atman Shah is an assistant professor of economics at St. Xavier's College with an experience of more than 10 years in this teaching profession. He is also visiting faculty at Ahmedabad University and Pandit Deen Dayal Energy University. His academic expertise spans mathematical economics, development economics, and data analysis. He has contributed extensively to academic research and regularly writes for national publications such as Indian Express, Pioneer, Deccan Herald, and others. Dr. Shah brings analytical depth and perspective to today's dialogue, connecting to Nobel Prize winners and their achievements. So, welcome, Dr. Atman. Now I invite Dr. Durgesh Modi to take the session ahead and walk us through fascinating insight behind this year's Nobel discoveries, their context, their impact, and how they continue to shape the human understanding. Thank you so much, and once again, very warm welcome to all of you. થેન્ક યુ બેન. અમારા બધાને આટલી લાંબી ઓળખાણ આપવા બદલ. ઓળખાણ જ એટલી લાંબી હતી કે અમે જ થાકી ગયા. વિષય એટલો અઘરો છે. હું અને અમારા કેટલાક મિત્રો છેલ્લા 12 વર્ષથી યુનિવર્સ સાયન્સ ફોરમ નામે એક ગ્રુપ ચલાવીએ છીએ, અને 11 વર્ષથી, અને એ પછીથી એ ગ્રુપ આગળ વધીને અમે એના પરથી એક સાયન્સ મેગેઝિન પણ ચાલુ કર્યું, વિજ્ઞાન ચેતના કરીને. અને એ નિમિત્તે અમે 10 વર્ષથી દરેક સાલના નોબેલ પારિતોષિક વિશે ચર્ચા કરવા માટે ભેગા થતા હતા. શરૂઆતમાં પહેલું 1 વર્ષ ઇનફોર્મલી ભેગા થયા, અને પછી આવી રીતે મસ્ત મોટી જાહેરાત કરીને ભેગા થતા હતા. 10 વર્ષે એવો વારો આવ્યો છે કે અમારા ગ્રુપમાં જેટલા લોકો હોય ને એના બહારના લોકોની સંખ્યા 10થી વધી હોય. એટલે આટલું ક્રાઉડ જોઈને તો મને એટલો આનંદ થાય છે કે વિજ્ઞાનમાં રસ લેતા લોકો વધ્યા છે. એમાં એનો બહુ મોટો ફાળો. બાકી આ 4 વિષયો એટલા અઘરા છે કે જો અમે ચારે ભેગા થઈને જે બોલીએ એ તમામ વસ્તુ કોઈને ખબર પડી જાય ને તો 2 જ ઓપ્શન હોઈ શકે. ક્યાં તો તમારી જોડે કંઈક ખોટું છે એટલે તમારે ડૉક્ટરને બતાવવું પડે, ક્યાં તો અમે 4 જણા બહુ જ અતિશય સારા છીએ. બાકી આ 4 સબ્જેક્ટ એક માણસને ખબર પડે એવું મને લાગતું નથી. અમને 4ને ખબર નથી પડતી. મારી પહેલાં વાત કરું મેડિસિનના પ્રાઇઝની, અને પાછું આવા 4 અઘરા વિષયો સમજાવવા માટે અમને દરેકને ફાળે 15 મિનિટ આવી છે. એમાંની આ 15 મિનિટ હું 15માંથી 2-4 મિનિટ તો હસી મજાકમાં કાઢું છું. મારી વાત કરું મેડિસિનની. નોબેલ પારિતોષિક 1900ની સાલથી આપવાના ચાલુ થાય. પહેલું મેડિસિનનું નોબેલ પ્રાઇઝ 1901માં આપ્યું હતું, અને એ નોબેલ પારિતોષિક આ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ માટે જ આપવામાં આવ્યું હતું. રોગ પ્રતિકારક શક્તિની જેણે પાયાની સમજ આપી એમના માટે. એ પછીથી 125 વર્ષમાં આ એવું 20મું ઇનામ છે જે રોગ પ્રતિકારક શક્તિને સમજવા માટે આપવામાં આવ્યું છે. અને તોય અમને ડૉક્ટરોને કે વૈજ્ઞાનિકોને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પૂરેપૂરી સમજમાં આવતી નથી.
એટલે તમે વિચારી લો કે હું 15 મિનિટમાં તમને કેટલું સમજાવવાનો. બીજું વિષય બીજો ફિઝિક્સનો. હવે ફિઝિક્સની શું વાત કરો, આ ભાઈ એવું બોલવાના છે કે તમે એક દિવાલ પર હજારો ને કરોડો અબજો વાર જો બોલ નાખો ને તો એકાદ વાર એવું થાય કે બોલ દિવાલની આરપાર જતો રહે. ઉપરથી નહીં, નીચેથી નહીં, આજુથી નહીં, બાજુથી નહીં, દિવાલમાંથી થ્રુ એન્ડ થ્રુ જતો રહે. એવું આ ભાઈ કંઈક કહેવાની કોશિશ કરશે. ત્રીજા બેન, હવે કેમેસ્ટ્રીવાળા આવે ને એટલે મને દિવાળીની રંગોળીઓ યાદ આવે. આ વર્ષનો નોબેલ પ્રાઇઝ એવું જ કંઈક છે. નાના નાના રૂમમાં બહુ બધી જગ્યા હોય અને એ બધા રૂમો ભેગા થઈને રંગોળી બનાવે, એવું કંઈક મેટલ ઓર્ગેનિક ફ્રેમવર્ક, એના વિશે બેન વાત કરવાના છે. અને છેલ્લે આત્મનભાઈના પપ્પાને હું ઘણા વર્ષોથી જાણું, આત્મનભાઈને સોશિયલ મીડિયાથી ઘણા વર્ષોથી જાણું, પણ એમને મળ્યો આજે પહેલી વાર. એ કોશિશ કરવાના છે ગુજરાતીમાં ગુજરાતીઓને વિકાસ કેવી રીતે થાય એ સમજાવવાની. આપણે અને એવી સમજાવવાની કોશિશ કરશે. આ વૈજ્ઞાનિકો, જે 3 વૈજ્ઞાનિકોને ઇનામ મળ્યું, એ 3 વૈજ્ઞાનિકોએ આ વિકાસ કેવી રીતે થાય એના માટે છેલ્લા 800 વર્ષનો દુનિયાનો ઇતિહાસ ફંફોસી માર્યો. કેટલા? 800 વર્ષનો. હવે ગુજરાતમાં આવ્યા હોત આત્મનભાઈ, ખાલી ગુજરાતનો છેલ્લા 25 વર્ષનો ઇતિહાસ જોઈ લીધો હોત તો ચાલી જાત. એવી કંઈક કોશિશ આત્મનભાઈ કરશે. તો પહેલી શરૂઆત હું મેડિસિન અને ફિઝિયોલોજી, 2 વિષય. એટલે કે મેડિસિન એટલે ફિઝિયોલોજીથી એક સ્ટેપ આગળ વધીએ તો મેડિસિન આવે. ફિઝિયોલોજી એટલે શરીર કેવી રીતે કામ કરે છે એની સમજ, અને એમાં કંઈક ખોડ આવે, ખોટ પડે તો એને સુધારવી કેવી રીતે, એ મેડિસિન. એના માટેનું આ વર્ષનું નોબેલ પારિતોષિક 3 વૈજ્ઞાનિકો, મેરી બ્રુંકાવ, ફ્રેડરિક રામ્સડેલ અને સિમોન સાકાગુચી, 2 અમેરિકન અને જે સિમોનભાઈ છે એ જાપાનીઝ, એ 3ને મળ્યું. હવે તમે આ પ્રકારના ફોટોસ છે ને એ લગભગ દરેક સ્પીકરના સ્પીચમાં જોશો. એક આડ વાત કરી દઉં કે આ ફોટોગ્રાફ AI દ્વારા જનરેટેડ નથી. એને એક આર્ટિસ્ટ દર સાલ હાથથી દોરે છે. દર સાલ આવા જ ચિત્રો આ જ ભાઈ બનાવે છે અને દર સાલ પબ્લિશ થાય છે અને લાખો કરોડો લોકો આ જ ચિત્રો પબ્લિશ કરે છે એ માનીને કે કોઈ એઆઈએ બનાવ્યો છે. બટ ઇટ ઇઝ નોટ AI. હજુ પણ માણસો ક્યાંક ક્યાંક કામ કરે છે. તો આ એ 3 વૈજ્ઞાનિકોના મૂળ ફોટોગ્રાફ્સ આ નો એ જ કમિટી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા 6 નોબેલ પારિતોષિકની સમરી જેવો ફોટોગ્રાફ, જેમાં પહેલું આ કાળું ને ભૂરું છે એ વાળું ફિઝિક્સનું પારિતોષિક, બીજું નાના નાના રૂમમાં બહુ મોટી જગ્યાએ કેમેસ્ટ્રીનું, ત્રીજું દૂરબીન લઈને શોધવા નીકળ્યો છે એ મેડિસિનનું નોબેલ પારિતોષિક, ચોથા જે ભાઈ છે એમને લિટરેચર માટે નોબેલ પારિતોષિક મળ્યો છે, પાંચમું ડેમોક્રેસીને બચાવનાર એક બહેનની સંઘર્ષ ગાથા, એમને શાંતિનો નોબેલ પારિતોષિક મળ્યો છે, અને છેલ્લું ઇકોનોમિક્સ, વિકાસ માટે ઉપર કેવી રીતે વધુ જવું. તમારું ચાલુ થઈ ગયું આત્મનભાઈ આ વિકાસવાળું કે મારું જ છે? મારું જ છે. આ ચિત્ર ઇકોનોમિક્સના પ્રાઇઝમાંથી જ લીધું છે. શા માટે અમે આ ચર્ચા ચાલુ કરી એ આ ચિત્રમાં દેખાડે. એવું કહેવાય છે ને કે અ પિક્ચર ઇઝ મોર દેન 1000 વર્ડ્સ. હવે સર આઇઝેક ન્યૂટને કહ્યું છે કે ઇફ આઈ હેવ સીન ફર્ધર દેન અધર્સ ઇટ ઇઝ બિકોઝ આઈ વોઝ સ્ટેન્ડિંગ ઓન ધ શોલ્ડર્સ ઓફ જાયન્ટ્સ. હવે આઇઝેક ન્યૂટન એમ ફિઝિક્સનો માણસ અને એને રસ લિટરેચરમાં ખરો, એટલે એણે આવું સરસ વાક્ય બનાવીને આપ્યું. એ જ કોન્સેપ્ટ જો કોઈ ઇકોનોમિક્સને આપ્યો હોય તો એ આવું ચિત્ર દોરીને આપે કે વિકાસ કરવા માટે કે વિજ્ઞાનનો આયામ આગળ વધારવા માટે શું જોઈએ, 2 પ્રકારના જ્ઞાન જોઈએ. એ 2 પ્રકારના જ્ઞાન વિશે વાત આગળ આત્મનભાઈ કરશે. મારી વાત પર આવું. રોગ પ્રતિકારક શક્તિ, મેં કીધું એમ હજુ અમને જ બહુ ઓછી ખબર પડે છે. જેટલી ખબર પડે એની કોશિશ આપણે કરીએ. શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ, દરેક વ્યક્તિ, દરેક જીવ
જન્મે ત્યારથી એની પાસે અમુક રોગ પ્રતિકારક શક્તિ હોય. જે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ જન્મથી હોય એને ઇનેટ ઇમ્યુનિટી કહેવાય. એમાં ફિઝિકલ બેરિયર્સ પણ આવી ગયા અને એમાં સેલ્સ કે કેમિકલ્સ પણ આવી ગયા. ફિઝિકલ બેરિયર્સ એટલે કેવા? આપણી ચામડી છે, આપણા વાળ છે, હોઠ છે, લાળ છે, આ બધા ફિઝિકલ બેરિયર્સ છે. મારી જો આ ચામડી અહીંથી ઉખડી જાય તો મને અહીંયા ઇન્ફેક્શન થાય. આપણે દાજી જઈએ ત્યારે શું થાય છે? ચામડી ઉપરની બળી જાય તો ત્યાં ઇન્ફેક્શન થઈ શકે, કારણ કે જે ફિઝિકલ બેરિયર છે એ હટી ગયું. એવી જ રીતે શરીરનું તાપમાન એ પણ ઇનેટ ઇમ્યુનિટીનો ભાગ છે. બેક્ટેરિયા, વાયરસ અમુક ટેમ્પરેચરમાં રહી શકતા હોય, એને જો 36.5 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર મળે તો દરેક બેક્ટેરિયા, વાયરસ ન જીવી શકે. સો આપણા શરીરનું તાપમાન એ પણ ઇનેટ ઇમ્યુનિટીનો એક ભાગ છે. એવી જ રીતે મેં કીધું એમ લાળ, પછી લોહીની પીએચ એ પણ ઇનેટ ઇમ્યુનિટીના ભાગ છે. હવે બીજા પ્રકારની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ એટલે અડેપ્ટિવ ઇમ્યુનિટી. આ જ ઇનેટ ઇમ્યુનિટીમાં આપણા રક્તના લોહીમાં રહેલા શ્વેતકણો પણ આવી ગયા. આપણે દરેકે ક્યારે ને ક્યારેક લોહીનો રિપોર્ટ કરાયો હશે, એમાં WBC આવે. બધાને ખબર છે કે ઇન્ફેક્શન હોય તો WBC વધે. હવે આ WBC કેમ વધે? એ શરીરના રોગ પ્રતિકારક કોષો છે. જ્યારે શરીરમાં બહારથી કોઈ હાનિકારક જીવ કે પદાર્થ આવે ત્યારે એની સામે સૌથી પહેલાં લડવા માટે શુરા હોય એ કોષો એટલે આ WBC. એમાંય તે પાછા સ્પેસિફિક WBC જેને અમે ન્યુટ્રોફિલ્સ કહીએ છીએ, એ સૌથી પહેલાં પહોંચી જાય. એમને લડતા આવડે કે ના આવડે, સૌથી પહેલાં પહોંચી જાય. મોટા ભાગના એમાં શહીદ થઈ જાય. તોય ફરી પાછા નવા કોષો, આ શ્વેત કોષો, ન્યુટ્રોફિલ પ્રકારના શ્વેતકણો ફરી પાછા લડવા પહોંચી જાય. લડવાની બાબતમાં એ લોકો એટલા પાવરદા નહીં, પણ પહેલાં પહોંચવાની બાબતમાં પાવરદા ખરા. તો આ થઈ ઇનેટ ઇમ્યુનિટીની વાત. હવે સાવ લડવામાં ઢચુપચું હોય એવા લોકો ચાલે નહીં. એટલા માટે બીજા પ્રકારની ઇમ્યુનિટી, એને અડેપ્ટિવ ઇમ્યુનિટી કહેવાય. એવી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ જે ધીરે ધીરે શીખી શકે અને શીખીને એ લડવા માટે વધારે સારી બની શકે. આવી ઇમ્યુનિટીને અડેપ્ટિવ ઇમ્યુનિટી એટલે કે વિકસી શક્તિ. આસપાસના પર્યાવરણમાં રહેલા સૂક્ષ્મજીવોથી પદાર્થો એ જ્યારે શરીરમાં આવે ત્યારે એમની સામે એક વખત જો મુકાબલો થઈ જાય તો આ અડેપ્ટિવ ઇમ્યુનિટીના કોષો એની સામે લડવાનું શીખી લે કે ફરી વાર તું આવ્યો તો તારી ખેર નથી. ફરી વાર તું આવ્યો તો એ વખતે હું બઝુકા, રોકેટ લોન્ચર, એરોપ્લેન બધું તૈયાર રાખીશ ને તું આવ્યો તને મારું. એ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ એટલે અડેપ્ટિવ ઇમ્યુનિટી. એના અમે મેડિકલ સાયન્ટિસ્ટોએ 2 ભાગલા પાડ્યા, એક ટી સેલ્સ અને એક બી સેલ્સ. આવા એ ને બી નામ કેમ ના રાખ્યા, ટી ને બી કેમ નામ રાખ્યા? તો ભાઈ આ 2 પ્રકારના કોષો એ જ્યારે પુખ્ત વયના થાય અને હવે એ લોકો રોગ પ્રતિકારકતાનું કામ કરવા માટે જઈ શકશે એવા તૈયાર થાય ત્યારે એમણે એના માટે સર્ટિફિકેટ લેવું પડે. એવું સર્ટિફિકેટ એક કોષો જે બી સેલ્સ છે એ બોન મેરોમાંથી લે. બોન મેરો એટલે આપણા શરીરની અસ્થિમજ્જા. અને બીજા કોષો એ શરીરમાં થાઇમસ નામની ગ્રંથિ આવેલી છે, ગળાના ભાગે. નાના બાળકોમાં મોટી હોય, જેમ જેમ મોટા થતા જઈએ એમ એનું કામ ઓછું થતું જાય એટલે એ નાની થતી જાય. એ ગ્રંથિનું નામ થાઇમસ. તો જે કોષો આ સર્ટિફિકેટ બોન મેરોમાં જ લઈ લે એને બોન મેરો પરથી બી નામ આપ્યું અને થાઇમસમાંથી લે એને ટી સેલ્સ નામ આપ્યું. હવે આ એ બધા કોષોનું સમરી છે. આપણે સૌથી ઉપર અહીંયા જમણી બાજુ ઉપર જે સાઇટોટોક્સિક ટી સેલ્સ, હેલ્પર ટી સેલ્સ અને મેમરી ટી સેલ્સ, એ 3ની વાત કરવાની છે. હેલ્પર ટી સેલ્સ શું કરે? શરીરમાં બહારથી કોઈ વાયરસ આવે તો એને ઓળખે અને પોતે લડવા ના જાય. આ સાઇટોટોક્સિક ટી સેલ્સને કહે કે ભઈલા તું લડવા જજે, હું અહીંયા બેઠો છું ઘરમાં શાંતિથી, તું લડવા જજે. સાઇટોટોક્સિક ટી સેલ્સ એ કોષ સામે, એ જીવાણુ સામે, એ વિષાણુ સામે લડવા જાય અને એને મારી નાખે. મેમરી ટી સેલ્સ એટલે શું?
આ બધી લડત પતી ગયા પછી શું બોધપાઠ મળ્યો? એ બોધપાઠ આ મેમરી ટી સેલ્સ યાદ રાખે. હવે આ જે ફોટોગ્રાફ છે એ ફોટોગ્રાફ મેડિકલ ટેક્સ્ટબુક 10 વર્ષ પહેલાંની મેડિકલ ટેક્સ્ટબુકમાંથી લીધો છે. આ વર્ષના જે 3 નોબેલ પારિતોષિક વિજેતાઓ છે એમણે શોધી નાખ્યું કે ટી સેલ્સ માત્ર આ 3 પ્રકારના નહીં, એક ચોથા પ્રકારના પણ હોય છે જેને રેગ્યુલેટરી ટી સેલ્સ કહેવામાં આવે છે. હવે આ એમણે કેવી રીતે શોધ્યું એની વાત કરીએ. સો બેઝિકલી મેં તમને કીધું એમ કે આ કોષો ટી સેલ્સ એ અસ્થિમજ્જામાં જન્મે અને પછી પુખ્ત વયના થઈને કામ કરવા યોગ્ય છે કે નહીં એનું સર્ટિફિકેટ લેવા એ થાઇમસમાં જાય. હવે જન્મે ત્યારે જ જો કોઈ ખોડખાપણ હોય તો એ જન્મતા વેંત મૃત્યુ પામે, પણ પછી પુખ્ત વયના થયા પછી પણ કોઈ આ કોષોમાં જ કોઈ ખોડખાપણ નથી રહી ગઈ ને એ ચેક કરવા માટે થાઇમસમાં એમણે જવું પડે. બેઝિકલી શરીરની બેકઅપ સિસ્ટમ છે કે અપૂરતા તૈયારીવાળા કે શરીરને પોતાને જ હાનિ પહોંચાડે એવા કોઈ ટી સેલ્સ તો કામ કરવા નથી પહોંચી જતા ને, એટલે એ લોકો થાઇમસમાં જાય. જો તો કોષ તૈયાર ના હોય તો થાઇમસ ત્યાં જ એમનો ખાત્મો બોલાવી દે અને જે કોષો પરિપક્વ હોય એમને આગળ મોકલે. શિમોન સાકાગુચીએ એવું શોધ્યું કે આપણા શરીરમાં બેકઅપ સિસ્ટમ તો છે જ, પણ કેટલીક વખત કેટલાક ટી સેલ્સ એ આ થાઇમસમાંથી પણ બહાર નીકળી જતા હોય છે. એટલે કે એ લોકો અપરિપક્વ કે પૂરતી યોગ્યતા ધરાવતા ન હોવા છતાં થાઇમસની બાજ નજરમાંથી બચીને શરીરમાં છટકી જતા હોય છે. અને આવા કોષો શરીરમાં છટકી જાય તો જાતભાતની તકલીફો કરે. બેઝિકલી આ કોષો એ સ્નાઇપર રાઇફલવાળા સ્પેશિયલ ફોર્સિસ કહેવાય. હવે આ સ્નાઇપર રાઇફલવાળા સ્પેશિયલ ફોર્સિસ એ જ્યાં સુધી દુશ્મનોને મારે, આતંકવાદીઓને મારે ત્યાં સુધી તો ઠીક છે, ભૂલે ચૂકેને શરીરના જ નિર્દોષ નાગરિકોને મારવા લાગે તો કેવી તકલીફ ઊભી થાય. તો શિમોન સાકાગુચીએ એવું વિચાર્યું કે આવા વંઠેલા ટી કોષોને પકડવા માટે થાઇમસ તો છે જ, પણ એ સિવાય એટલે કે બેકઅપની પણ બેકઅપ સિસ્ટમ કોઈ હોવી જોઈએ. એ સિસ્ટમ એટલે કે ટી રેગ્યુલેટરી સેલ્સ. હવે એમણે આ શોધ્યું કેવી રીતે? એમણે શરૂઆતમાં રિસર્ચ એક આ સ્કર્ફી નામના ઉંદરથી કરી હતી. એને આ ઉંદરને ઓટોઇમ્યુન રોગ થાય, એ જીનેટિક રોગ હતો. એમાં એમની ચામડી પર જાતભાતના ભીંડા થાય, શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ નબળી હોય અને અન્ય ઉંદરોની સાપેક્ષે નાની ઉંમરે આ ઉંદરો મરી જાય. શિમોન સાકાગુચીએ 10 વર્ષ સુધી શોધ કરીને આ ઇમ્યુનિટી ખરાબ છે એના માટે જે જનીનિક કારણ છે, જે જનીનિક કારણથી ખોડખાંપણવાળા ટી સેલ્સ બને છે, એ ટી સેલ્સને એણે શોધી કાઢે. એટલે એણે કીધું કે 3 જ જાતના ટી સેલ્સ નહીં, એક ચોથી જાતના પણ ટી સેલ્સ હોય, અને એણે એને રેગ્યુલેટરી ટી સેલ એવું નામ આપ્યું ને આ પેપર 1995માં પબ્લિશ કર્યું. એ ભાઈની વાત કોઈએ માની નહીં. 5 વર્ષ સુધી 7 વર્ષ સુધી કોઈએ માની નહીં. એમણે આ પેપર જાપાનમાંથી પબ્લિશ કર્યું. 2 વૈજ્ઞાનિકો આ સમયે બાયોટેકનોલોજી કંપનીમાં અમેરિકામાં કામ કરતા હતા. એમણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી આ જ ઉંદર પર કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું. શિમોન સાકાગુચીએ શોધ્યું હતું કે આ કોષ ખોડખાંપણવાળો છે. આ બંને વૈજ્ઞાનિક કે જે જાપાનમાં કામ કરતા હતા એમણે કોષ ના ઓળખી શક્યા, પણ એના માટે જવાબદાર જીન ઓળખી કાઢ્યું અને એ પેપર એમણે 2001માં પબ્લિશ કર્યું. શિમોન સાકાગુચી પાસે ફરતું એ પેપર પહોંચ્યું. શિમોન સાકાગુચીએ બેનો મેળ સાધ્યો અને એણે દર્શાવ્યું કે આ લોકો જે જીનની વાત કરે છે એ મેં શોધેલા કોષની વાત થઈ રહી છે, અને એની એણે સાબિતી આપી કે માત્ર ઉંદરમાં જ નહીં, જો માણસમાં પણ આ જનીન ખોડખાંપણવાળું હોય તો આ જ જાતનો રોગ કહેવાય. હવે ટી સેલ્સ અનેકાનેક જાતના બહારી આક્રમણને
શોધી કાઢતા હોય, હેલ્પર ટી સેલ્સ. કોઈ અંદાજો લગાવી શકશે કે ટી સેલ્સ પર આવા ઓળખવા માટે બહારથી દુશ્મન આવ્યો છે કે મિત્ર આવ્યો છે, એને ઓળખવા માટે કેટલા અલગ અલગ જાતના રિસેપ્ટર્સ હશે? કોઈ અંદાજો લગાવી શકે? આપણા શરીરમાં બેઝિકલી રોજ જે જીવનકાળ દરમિયાન કેટલી જાતના વાયરસ, બેક્ટેરિયા, ફોરેન પાર્ટિકલ્સ આવતા હશે? કોઈ અંદાજો લગાવી શકે? એની નંબર, રેન્ડમ નંબર? મિલિયન્સ. યસ. સો વન આન્સર, ધ હાઈએસ્ટ બિડર ઇઝ મિલિયન્સ. આ ટી સેલ્સ અલગ અલગ ફોરેન બોડીઝને ઓળખી શકે એવી એમની પાસે એકની પાછળ 15 મીંડા લાગે એટલી કેપેસિટી છે. કેટલા? એકની પાછળ 15 મીંડા. બિલિયને 10 મીંડા આવે, એની પછી બીજા 5 મીંડા. એટલા અલગ અલગ જીવાણુ, વિષાણુ, ફોરેન બોડીઝને આ ઓળખી શકે. એટલે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તો ખોડખાંપણ રહી જાય ને એમાં જે ખોડખાંપણ રહી જાય એને સુધારવાનું અને પકડી આપવાનું કામ આ રેગ્યુલેટરી ટી સેલ્સ કરે. એટલે થાઇમસમાંથી ભાગ્યે ભૂલે ચૂકે જો એ લોકો બચીને નીકળી ગયા તો આ દૂરબીનવાળો કોષ શરીરમાં ચારે તરફ ફરે અને એક યા બીજી પ્રકારે એને પકડી પાડે. હવે આ પકડી પાડે તો આપણને ફાયદો શું? અથવા તો ધારો કે આ કોષ ના પકડે તો આપણને ફાયદો શું? મેં કીધું એમ કે આ જે ટી સેલ્સ છે એ સ્નાઇપર રાઇફલવાળા સ્પેશિયલ ફોર્સિસ કમાન્ડો કહેવાય. એ ધડ શરીરના જ કોષોને ઉડાડવા માંડે તો શું થાય? નિર્દોષ નાગરિકો શહીદ થઈ જાય. તો એવું થાય તો એને મેડિકલ પરિભાષામાં અમે ઓટો ઇમ્યુન રોગ કહીએ. ઓટો ઇમ્યુન રોગના કેટલાક નામ આપું તો એ ર્યુમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, સિસ્ટેમિક લુપસ, ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ, મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ, આ બધા રોગો ઓટો ઇમ્યુન રોગો છે. અને એ શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં કશેક ખાટલે મોટી ખોડ થઈ છે ત્યારે આ રોગો થાય. તકલીફ બહારથી નથી આવી, તકલીફ શરીરના અંદરના જ કોષોની છે. એટલે જો આ કોષો રેગ્યુલેટરી ટી સેલ્સને એવી રીતે ટ્રેન કરવામાં આવે કે તમે જ્યાં જ્યાં આ ખોડખાંપણ કરતા, તકલીફ કરતા કોષો ઊભા થયા છે એમને જઈને મારો તો આ ઓટો ઇમ્યુન રોગને મૂળમાંથી મટાડવાની એક નવી દવા વિકસી શકે. અત્યારે ઓટો ઇમ્યુન રોગોમાં એવું કરવામાં આવે છે કે શરીરની જે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ હોય એને જ આખી બેસાડી દેવામાં આવે. 50 વર્ષ પહેલાં એવી દવાઓ હતી કે જે સમગ્ર રોગ પ્રતિકારક શક્તિને બેસાડી દે. હવે ધીરે ધીરે વધારે ને વધારે સોફિસ્ટિકેટેડ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઊભી થઈ છે કે આખી ડિફેન્સ સિસ્ટમને નહીં બેસાડી દેવાની, જે સ્પેસિફિક ભાગ ભેગો થયો હોય એને જ નીચું કરવાનું. આ કોષોને જો ટ્રેન કરી શકાય તો ઓટોઇમ્યુન રોગની મૂળમાંથી સારવાર થાય. શરીર પોતે શીખી જાય કે આ ખોટા રોગોને મારો. એનો બીજો આયામ, સમગ્ર પલ્લાની બીજી બાજુ કેન્સરના રોગો આનાથી તદ્દન વિરુદ્ધ કામ કરે. એ લોકો શું કરે? એની ફરતે ચારે તરફ આ રેગ્યુલેટરી ટી સેલ્સ બહુ મોટી માત્રામાં વધારી દે કે જેથી રોગ પ્રતિકારક કોષો ભૂલે ચૂકે પણ કેન્સરની સામે ન આવે. તો એવા કેસમાં જો આ રેગ્યુલેટરી ટી સેલ્સને ઓછા કરવામાં આવે તો શરીરની જ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ આ કેન્સરના કોષોને ઓળખીને એમને મારી શકે. તો વધારે કરવાથી ઓટોઇમ્યુન ડિસીઝીસ પર કાબૂ મેળવી શકાય અને ઘટાડવાથી કેન્સર સામે લડવા માટે નવી દિશા ખુલી શકે. આના માટેના લગભગ 100 ટ્રાયલ્સ અત્યારે ચાલી રહ્યા છે. નજીકના ભવિષ્યમાં એવી 100થી વધારે અલગ અલગ દવાઓ આવી શકશે કે જે ઓટોઇમ્યુન ડિસીઝીસ અને કેન્સરને નવી રીતે લડવામાં ડૉક્ટરોની મદદ કરે. તો આટલી મારી વાત હતી. હવે હું માનસીબેનને કહીશ કે એમના નાના રૂમ અને મોટી જગ્યાઓ વિશે આવીને વાત કરે. નમસ્તે.
કેમ છો બધા મજામાં? કેમિસ્ટ્રીમાં ખબર પડશે, ટ્રાય કરીશું, ચલો ને, મજા આવશે. તો હવે કેમિસ્ટ્રીમાં 25માં જે નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યા છે એનું થોડું ડિસ્કશન કરીશું આપણે, બરાબર છે? નોબેલ પ્રાઇઝ જે છે એ આ 3 સાયન્ટિસ્ટને આપવામાં આવ્યો છે. સુસુમુ કિટાગાવા, ક્યોટો યુનિવર્સિટી, જાપાન. રિચાર્ડ રોબસન, યુનિવર્સિટી ઓફ મેલબર્ન, ઓસ્ટ્રેલિયા. ઓમર એમ યાગી, યુસી કેલિફોર્નિયા યુનિવર્સિટી, બર્કલી, યુએસએ. તો હવે આમને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યો છે કેમ? ફોર ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ MOF. What is MOF? Anyone know about that? મેટલ ઓર્ગેનિક ફ્રેમવર્ક, એક્ઝેક્ટલી. પણ મેટલ ઓર્ગેનિક ફ્રેમવર્કમાં બી શું છે તો એ વસ્તુ આપણે જોઈશું, બરાબર છે? કંઈ વાંધો નહીં, થોડો ઘણો આઈડિયા તો આવી જ જશે. વોટ આર MOF? હવે નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યો છે પણ MOF પર મળ્યો છે, તો હવે MOF એક્ઝેક્ટલી શું છે એ પહેલાં આપણે જોઈશું. ફર્સ્ટ વન જે છે, ફર્સ્ટ વન ઇમેજમાં એવું છે, મેટલ છે. મેટલ એટલે કે ધાતુ. ધાતુમાં તો ખબર પડે ને, હા, કઈ હોય? હા, કોપર છે, પછી એલ્યુમિનિયમ, હા, એ બધી ધાતુ કહેવાય, બરાબર છે? હવે ઓર્ગેનિક લિંકર જે છે એટલે કે કાર્બન કન્ટેનિંગ કમ્પાઉન્ડ જે હોય એ બધા છે. તો હવે જે ક્યુબ ફોર્મમાં છે એ શું છે? મેટલ. અને જે રોડ ફોર્મમાં છે એ શું છે? ઓર્ગેનિક. તો ઓર્ગેનિક લિંકર ભેગા થઈને આ 3D ફ્રેમવર્ક બનાવે છે. મતલબ વન ટાઈપ ઓફ આપણે એવું કહી શકીએ કે ઢાંચો તૈયાર કરે છે. ઢાંચો એટલે ખબર પડે? હા, મતલબ કે એઝ એક્ઝામ્પલ આપણે કોઈ ઘર મકાન બનાવીએ છીએ, બરાબર છે? તો હવે એમાં સૌથી પહેલાં આપણે શું ડિસાઈડ કરીએ કે સાઈડની વોલ જે છે, મતલબ કે બ્રિક્સ, ઈંટોવાળું કામ કરીએ. પછી એઝ એક્ઝામ્પલ કે આપણે વુડન, મતલબ કે લાકડાનું કંઈ કરવું હોય તો એ પહેલાં ફ્રેમ આપણે રેડી કરીએ, પછી અંદર ડિફરન્ટ સ્ટફ એડ કરીએ કે જે કંઈ આપણે ચેન્જીસ કરવા છે. જો હજુ આઈડિયા ના આવે તો આપણે એવું કહી શકીએ કે હેરી પોટર જે છે, તો હેરી પોટર વાળું ખબર છે? જાદુઈ પોટલી, હેરી પોટરની જાદુઈ પોટલી સાઇઝમાં બહુ નાની દેખાતી હતી, પણ એમાંથી જેટલું તમે લોટ્સ ઓફ વસ્તુ એડ કાઢી શકો. નાની પોટલી છે પણ અંદરથી એરિયા સૌથી વધારે છે. તો મતલબ કે આ જે છે એ સાઇઝ MOF જે છે એની સાઇઝ બહુ નાની છે, પણ એમાં એનો સરફેસ એરિયા છે એ સૌથી વધારે છે કે એમાં આપણે કોઈ બી વસ્તુ એબ્ઝોર્બ કરી શકીએ છીએ. હવે એબ્ઝોર્બવાળો જે છે એ હું તમને કહું છું, થોડી વાર લાગશે. થર્ડ વન છે કે હજુ આઈડિયા આવે છે MOF? ઓકે. મધમાખીનો મધપૂડો, આઈ થિંક ઇમેજ દેખાય છે? હા, તો મધપૂડો જે છે તો એમાં શું કહેવાય, નાનો એવો દેખાય છે. અને એ કઈ ટાઈપનું મટીરિયલ છે કે પોરસ, છિદ્રાળું કહી શકીએ આપણે, છિદ્રવાળું જે હોય છે. બસ આ MOF જે છે ને એ મટીરિયલ કેવું હોય કે પોરસ, જેની વચ્ચે જગ્યા છે, કઈ વસ્તુ રાખી શકાય છે. વન ટાઈપ ઓફ ધેટ. પડે ખબર? ઓકે. તો હવે એઝ એક્ઝામ્પલ કે આપણી પાસે 1 ગ્રામ જેટલું MOF છે, 1 ગ્રામ જેવું કોઈ કમ્પાઉન્ડ છે, બરાબર છે? તો 1 ગ્રામ કમ્પાઉન્ડ હોય ને તો એ ફૂટબોલની પીચ કેટલી મોટી હોય તો એટલો સરફેસ એરિયા કવર કરી શકે છે, અને એના કરતાં વધારે બી કરી શકે છે. ડિપેન્ડ્સ અપોન MOF કે ડિફરન્ટ ટાઈપના MOF હોય. તો હવે આપણે એવું કીધું કે MOF આ વસ્તુ છે, બરાબર છે? પણ પહેલાં તો છે ને આપણે એવું સમજીએ કે એની સિન્થેસિસ આ છે, આ સાયન્ટિસ્ટે આ કર્યું, પેલું કર્યું, નહીં મજા આવે. એના કરતાં આપણે એવું જોઈએ કે એનો યુઝ શું થાય છે, એની કેમ મળ્યો એને નોબેલ પ્રાઇઝ. આ 3 સાયન્ટિસ્ટને નોબેલ પ્રાઇઝ કેમ મળ્યો, કયા રીઝનથી, એની એપ્લિકેશન, એનો યુઝ શું છે જેના લીધે મળ્યો છે. તો હવે ગ્લોબલ વોર્મિંગ, એનીવન explain about that?
ગ્લોબલ વોર્મિંગ શેને કહેવાય? હા બોલો. હા હા, તો આપણે એવું કહી શકીએ કે પેલું પૃથ્વીનું ટેમ્પરેચર જે વધે છે, બરાબર છે, તો શેના લીધે વધે છે? તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે CFC ગેસીસ છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એના લીધે વધે છે. તો હવે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે તો આ જે MOF છે એ CO2 ને કેપ્ચર કરી શકે છે. એની એક એપ્લિકેશન છે કે એઝ એક્ઝામ્પલ મેક્સિમમ અમાઉન્ટ ઓફ CO2 કેપ્ચર કરી શકે છે. એના સિવાય વોટર ફ્રોમ એર, મતલબ કે વોટર હાર્વેસ્ટિંગ, વોટર પ્યોરિફિકેશન, એઝ એક્ઝામ્પલ કોઈ ડેઝર્ટ એરિયા છે, મતલબ કે રણ પ્રદેશ છે, બરાબર છે, તો હવે એ પ્લેસ ઉપર અત્યારે એઝ એક્ઝામ્પલ કે રાજસ્થાન છે, બરાબર છે, તો અમુક પ્લેસીસ એવા છે કે જે જગ્યાએ ઇઝીલી પાણી અવેલેબલ નથી, અથવા તો ઘણી બધી જગ્યા એવી છે કે સાફ પાણી અવેલેબલ નથી. તો એ જે છે એમાં હવામાંથી વોટર જે છે એ એબ્ઝોર્બ કરી શકે છે. એઝ એક્ઝામ્પલ કે વોટર પ્યોરિફિકેશન કરી શકે છે. તો વોટર પ્યોરિફિકેશન કઈ રીતે કરશે? તો એઝ એક્ઝામ્પલ કે આપણી પાસે MOF છે એની ડિવાઇસ છે, ઓકે, તો એમાં જેટલા સિલેક્ટિવ મટીરિયલ છે એટલાને પ્યોરિફિકેશનમાં શું હોય કે કેટલા રહેવા જોઈએ, સ્પેસિફિક બોડી માટે જરૂરી કયા છે વોટર છે, તો એમાં ઓકે એક્વાગાર્ડ હોય, હા, તો પછી એમાં સ્પેસિફિક એવું હોય કે પ્યોરિફિકેશન થાય છે તો કયા એલિમેન્ટ્સ જે છે રિમૂવ થાય અથવા તો કયા જરૂરી છે? હા હા, TDS રિમૂવ થાય છે. ઓકે, ડિફરન્સ બિટવીન ફિલ્ટર અને બાયોફિલ્ટરમાં કઈ ડિફરન્સ હોય? હા, એટલે બાયોફિલ્ટરમાં એવું હોય કે જેટલા જરૂરી છે નોર્મલ ફિલ્ટરમાં બધા જ બધા જ શું કહેવાય રિમૂવ થઈ જાય છે કે બધા એલિમેન્ટ, જ્યારે બાયો જે હોય એમાં સ્પેસિફિક એઝ એક્ઝામ્પલ સોડિયમ પોટેશિયમ રિક્વાયર્ડ, ઓકે, તો હવે એ વસ્તુમાં એ જે છે જેટલા સ્પેસિફિક, તો વોટર પ્યોરિફિકેશન કરી શકે છે. રેગિસ્તાન જેવા રણ પ્રદેશ, મતલબ કે રણ પ્રદેશ છે તો ત્યાં વોટર મતલબ કે પાણી આપી શકે છે. એના સિવાય જે છે કેટાલિસિસ મતલબ ઉદ્દીપક, હા, ઉદ્દીપક ડિફાઇન કરશો? પ્રક્રિયાનો વેગ વધારે. હા, એઝ એક્ઝામ્પલ કોઈ રિએક્શન જે છે એ 4 કલાકમાં જતી હોય અને એમાં છે ને આપણે જેવો કેટાલિસ્ટ નાખીએ એટલે 15 મિનિટમાં રિએક્શન જતી રહે, મતલબ કે પ્રક્રિયાનો વેગ વધારે છે અને લાસ્ટમાં રિએક્શનમાં રિકવર થઈ જાય છે, મતલબ કે પાછું મળી જાય છે. તો કેટાલિસિસમાં યુઝ થાય છે. એના સિવાય સ્માર્ટ સેન્સર અને એડવાન્સ ફિલ્ટરેશન, મતલબ કે એઝ એક્ઝામ્પલ કે સેન્સિંગ ડિવાઇસમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. એ સિવાય ટાર્ગેટેડ ડ્રગ ડિલિવરી, મતલબ કે કોઈ એઝ એક્ઝામ્પલ બોડીમાં કોઈ ડિઝીઝ થયો છે તો એમાં સ્પેસિફિક જે સેલ ટાર્ગેટ હોય એના પર જ એટેક કરશે. તો આ જે છે MOFની એપ્લિકેશન છે. પછી ઓકે, મેઇન ટોપિક, આ જે ચીમનીમાંથી ધુમાડા નીકળતા હોય છે નોર્મલી બધાએ જોયા હશે, તો હવે પોલ્યુશન વધારે છે એ બધું, તો હવે ચીમનીમાં જે છે તો એની જગ્યાએ આપણે સાથે MOF રાખીએ છીએ. અંદરની જે સરફેસ છે, ચીમનીની અંદરની સરફેસ છે, જો MOFથી કવર કરેલી હોય છે તો એમાં શું થશે, ઇઝીલી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે કે જે ટોક્સિક એલિમેન્ટ છે, ટોક્સિક પોલ્યુટન્ટ જે છે એ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. તો અને પછી એ એબ્ઝોર્બ કર્યા પછી આપણે શું કહેવાય,
આ જે પોલ્યુશન જે છે એને કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. એના સિવાય કે મતલબ કે હેલ્થ છે, એન્વાયરમેન્ટ છે, એ બધામાં નવી ક્રાંતિકારી શોધ કહી શકાય. એટલા માટે આ 3 સાયન્ટિસ્ટને નોબેલ પ્રાઇઝ આપવામાં આવ્યું છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે એક્ઝેક્ટલી કેમ એ લોકોએ કર્યું શું છે જેના લીધે આપ્યો. આપણને એપ્લિકેશન ખબર છે તો હવે આપણને એ વસ્તુમાં વધારે આઈડિયા આવશે કે શું કર્યું છે જેના લીધે મળ્યો છે. એક્ઝેક્ટલી જે પહેલાં કીધું એ પ્રમાણે જ કે વોટર હાર્વેસ્ટિંગ છે, મતલબ વોટર હાર્વેસ્ટિંગ, પ્યોરિફિકેશન છે, પોલ્યુશન કંટ્રોલ કરી શકે છે, એનર્જી સ્ટોરેજ મતલબ કે આપણે અત્યારે હાઇડ્રોજન સ્ટોરેજ કરી શકીએ છીએ. એના સિવાય મિથેન સ્ટોરેજ કરી શકીએ. ફોર વોટ? ફોર વોટ? એગ્રીકલ્ચર. અધર દેન ધીસ? હા, ફ્યુલ. હા, યા એક્ઝેક્ટલી. તો એ બધા માટે આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. પછી હેલ્થકેર ઇનોવેશન છે, મતલબ કે ટાર્ગેટેડ ડ્રગ થેરાપી છે, એના માટે યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો ધ ડિસ્કવરી જર્ની 1989 જે છે ત્યાંથી સ્ટાર્ટિંગ થયું. રોબસન જે છે, રિચાર્ડ રોબસન, એમણે શું કર્યું? ડાયમંડ ખ્યાલ છે? ડાયમંડનું સ્ટ્રક્ચર કઈ રીતનું હોય છે? ઓકે, ડાયમંડ તો ખ્યાલ હશે. ઓકે, તો એ જે છે એ સૌથી કોમ્પ્લિકેટેડ સ્ટ્રક્ચર છે. તો ફર્સ્ટલી એમણે જોયું કે આ ડાયમંડનું સ્ટ્રક્ચર છે, બરાબર છે. તો હવે આના સિવાય જે છે એવું ડિસ્કવર કરવું છે જેમાં ડાયમંડ જે છે તો ડાયમંડના સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે એ જ ટાઈપનું મટીરિયલ ડિઝાઇન કરવાનું જેમાં સૌથી વધારે એપ્લિકેશન હોય. અને એમણે એક વર્કશોપ આપ્યો હતો અને એ વર્કશોપમાં સ્ટુડન્ટને એવો ટાસ્ક આપ્યો હતો કે મેટલ છે અને ઓર્ગેનિક રોડ છે, જે ફર્સ્ટમાં ઇમેજ બતાવી એ પ્રમાણે. તો એ રીતે સ્પેસિફિક એમને એવો ટાસ્ક આપ્યો કે આવો ટાસ્ક તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનો છે, બનાવવાનું છે. એ જોતાં એમને એવો આઈડિયા આવ્યો કે હવે આમાં કંઈક કરવું જોઈએ કે આ જે છે એ સૌથી વધારે એપ્લિકેશન પ્રોવાઈડ કરી શકે એવું કંઈ મટીરિયલ છે. તો એમણે ડિસ્કવર કર્યું, MOF બનાવ્યો, પણ હવે એમાં પ્રોબ્લેમ શું છે? તો કે એઝ એક્ઝામ્પલ આ જે છે એ MOF છે. તો ફર્સ્ટલી જ્યારે કોઈ ગેસ એબ્ઝોર્બ કરે છે, આપણે CO2 વાળી વાત કરી તો કે ગેસ એબ્ઝોર્બ કરે છે, પણ જ્યારે એ રિલીઝ કરે છે કોઈ જગ્યાએ, હવે એવું તો ના હોય ને કે એબ્ઝોર્બ કરી લીધો. એઝ એક્ઝામ્પલ હાઇડ્રોજન સ્ટોરેજ કરવો છે મારે, બરાબર છે. MOFમાં એબ્ઝોર્બ તો મેં કરી લીધો, પણ હવે સ્ટોરેજ માટે એને શું કહેવાય, રિલીઝ તો કરવો પડે ને. જેઓ રિલીઝ કરે છે તો જે MOFનું સ્ટ્રક્ચર જે છે કોલેપ્સ થઈ જાય છે, સંકોચાઈ જાય છે. એ વસ્તુ ના થવી જોઈએ. સ્ટ્રક્ચર જે છે એ રિલીઝ કર્યા પછી જેવું હતું એવું થઈ જવું જોઈએ. એઝ એક્ઝામ્પલ લંગ્સવાળી વાત કરીએ તો આપણને નોર્મલ એક્ઝામ્પલથી વધારે આઈડિયા આવે કે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ તો ફેફસા જે છે એ પહેલાં મતલબ કે શું કહેવાય, ફૂલે છે. ઓકે, અને શ્વાસ છોડીએ છીએ તો સંકોચાય છે. મતલબ એ જે છે એ ઓરિજિનલ શેપમાં મતલબ કે આવી જાય છે, બરાબર છે. જ્યારે આ વસ્તુ જે છે તો એમણે ડિસ્કવર તો MOF કર્યું, પણ એમાં શું ખબર પડી કે એ જે છે કોલેપ્સ સંકોચાયા પછી પાછું હતું ને એવું થતું નથી. અને એનો એપ્લિકેશન પાર્ટ તો ક્લિયર જ નથી કે હવે કોઈ બી વસ્તુ બનાવી, હવે એનો કોઈ યુઝ જ ના હોય તો આપણે કેમ બનાવીએ? એનો તો કોઈ મતલબ જ નથી કે કોઈ બી વસ્તુ એઝ એક્ઝામ્પલ આપણે કઈ બી વસ્તુ કરીએ છીએ. ઓકે, વાય આર યુ સ્ટડીંગ? હા, તમે ભણો છો તો કેમ ભણો છો? એનું કોઈ રીઝન હશે ને કે આવું કંઈક કરવું છે, આવું કંઈ ટાર્ગેટ છે. હા, એક્ઝેક્ટલી. એટલે આપણે એવું વિચારેલું છે ને કે આવું કંઈક કરવું છે, એના માટે હું કરું છું, બરાબર છે. તો હવે એનો કોઈ આ જે MOF બનાવી દીધું પણ એની કોઈ એપ્લિકેશન જ નથી, તો કે એનો કોઈ મતલબ નથી. તો હવે 1997માં હવે આવે છે સુસુમો કિટાગાવા. ફર્સ્ટલી જે છે 1989માં રિચાર્ડ રોબસને જે છે એ એવું કહી શકાય કે ફાઉન્ડેશન જે સેટ કરવાનો હોય એ કોણે સેટ કર્યો છે? તો કે રિચાર્ડ રોબસને.
1997થી 1999માં કિટાવા અને ઓમર યાગી જે છે, હવે એમણે ડિફરન્ટ ટાઈપના એમઓએફ ડિસ્કવર કરવાના ચાલુ કર્યા કે કઈ ટાઈપના એમઓએફ બની શકે. તો હવે એમઓએફ બનાવવા હોય તો ફર્સ્ટલી જે એપ્લિકેશન પાર્ટ જે છે એ કોણે ક્લિયર કર્યો? તો કે સુસુમુ કિટાગાવા જે છે એમણે એપ્લિકેશન પાર્ટ ક્લિયર કર્યો કે કાર્બન કેપ્ચરિંગમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ, હાઇડ્રોજન સ્ટોરેજમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ, હેલ્થમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ, ટોક્સિક એલિમેન્ટને રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. તો અત્યારે સૌથી મોટો ક્વેશ્ચન આપણી માટે શું છે ફ્યુચર માટે? એક તો એન્વાયરમેન્ટ અને એક તો હેલ્થ, બે સૌથી મોટા ક્વેશ્ચન છે. તો એટલા માટે આ એક ટાઈપની એવું કહી શકાય કે ક્રાંતિકારી શોધ છે જેને લઈને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યો છે. 2000 જે છે એમાં હવે 1000 ઓફ વેરિએશન, મતલબ એ લોકોએ શોધતા એટલા બધા લોટ્સ ઓફ એમઓએફ શોધી નાખ્યા 2000 સુધી. એટલા માટે 25માં લાસ્ટલી એમને શું મળ્યું? નોબેલ પ્રાઇઝ. ઓકે, રિચાર્ડ રોબસન જે છે, તો જે હમણાં મેં કીધું એ પ્રમાણે જ કે એમણે જે ડિસ્કવર કર્યું છે તો કે કોલેપ્સ થઈ શકે છે. આ જે સ્ટ્રક્ચર જે છે એ સ્ટ્રક્ચરમાં એ રીતનું છે કે એની પોરસ સાઇઝ જે છે એ એડજસ્ટેબલ પોર સાઇઝ છે. મતલબ કે પોર એટલે શું કહેવાય? જે છિદ્રો જે છે તો એ એડજસ્ટેબલ છે. એઝ એક્ઝામ્પલ કે કાર્બન કેપ્ચર કરી લીધો છે, બરાબર છે, તો કાર્બન માટે અલગ છે સાઇઝ. હવે એ જ સાઇઝ જે છે એઝ એક્ઝામ્પલ મિથેન કે હાઇડ્રોજન મારે કરવો છે તો પોર સાઇઝ ડિફરન્ટ છે, ડિફરન્ટ મટીરિયલ યુઝ કરીએ છીએ. સ્ટ્રક્ચરાઇઝેશન એબિલિટી છે, ફંક્શનલાઇઝેશન મતલબ કે ડિફરન્ટ ફંક્શનલ ગ્રુપ છે. અને આની અંદર લોટ્સ ઓફ વેકેન્સી છે. મતલબ કે એઝ એક્ઝામ્પલ આપણે મધપૂડોવાળું જ એક્ઝામ્પલ લઈને ચાલવાનું કે મધપૂડામાં જે છે એ લોટ્સ ઓફ વેકેન્સી છે, લોટ્સ ઓફ કેવિટી છે. તો એની અંદર લોટ્સ ઓફ આપણે એલિમેન્ટ મતલબ કે ગેસીસ જે છે એ એબ્ઝોર્બ કરી શકીએ છીએ. સુસુમુ કિટાગાવા જે છે, તો હવે આમાં જે પ્રમાણે કીધું એ કે આ જે છે એપ્લિકેશન પાર્ટ જે છે એના ઉપર એમણે ફોકસ કર્યો એટલા માટે. થર્ડ વન, ઓમર એમ યાગી જે છે, તો એમણે MOF5 જે ડિસ્કવર કર્યો તો એમાં એની સાઇઝ જે છે તો કે ફૂટબોલની પીચ જે છે એને બી કવર કરી શકે છે. એટલી 1 ગ્રામ જેટલું મટીરિયલ હોય તો એ ફૂટબોલની પીચને બી કવર કરી શકે. અને ડિફરન્ટ મેથડ કે ડિફરન્ટ ટાઈપના MOF કઈ રીતે ઇઝીલી બનાવવા એના ઉપર કામ કર્યું હતું. અને એટલા માટે એને જે ઓમર એમ યાગી જે છે એમને રેટિક્યુલર કેમિસ્ટ્રી જે છે એના ફાધર કહેવામાં આવે છે. ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી પ્લસ ઇનઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી, મટીરિયલ સાયન્સ, આ બધી વસ્તુ જે છે એ કમ્બાઈન થઈને એક નવી બ્રાન્ચ છે જેને કહેવાય રેટિક્યુલર કેમિસ્ટ્રી. તો અત્યારના એરિયામાં આપણે એવું કહી શકીએ કે 1 લાખ પ્લસ જે છે એ MOF ડિઝાઇન થયેલા છે. અને હવે ઇન્ફાઇનાઇટ પોસિબિલિટી છે, ઇન્ફાઇનાઇટ કોમ્બિનેશન આપણે કરી શકીએ કે આ વસ્તુમાં આ કેપ્ચર કરી શકીએ છીએ. મતલબ કે ડિફરન્ટ કોમ્બિનેશન આપણે પ્રિપેર કરીને લોટ્સ ઓફ એપ્લિકેશન ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. અને આ જે છે એનો એરિયા જે છે, સરફેસ એરિયા જે છે 7000 સ્ક્વેર પર મીટર જેટલો છે. મતલબ કે એઝ એક્ઝામ્પલ મેં એવું કીધું કે 1 ગ્રામ લઈએ છીએ ને આટલો એરિયા છે, તો કેટલો એરિયા? તો 7000 પર સ્ક્વેર પર મીટર પર ગ્રામ. ઓકે, થેન્ક યુ. Okay, we'll keep question at the end. Okay, I will clear that. ભણાવવાની આદત છે ને એટલે નોટ જોડે રાખવાની ટેવ છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ વુડ લાઈક ટુ થેન્ક AM and દુર્ગેશભાઈ ફોર ઓર્ગેનાઇઝિંગ સચ એન ઇન્સાઇટફુલ સેશન. જે 3 વિષયો છે આમ જુઓ તો નેચરલ સાયન્સના, જે ઇકોનોમિક કે સોશિયલ સાયન્સ છે, એટલે ઓડ મેન આઉટ જેવી ફિલિંગ મને અત્યારે આવી રહી છે. અને થોડીક વાત આપણે એટલે એ રીતે જુદી પડશે કે
એમાં થોડાક લિમિટેશન્સ છે. જ્યારે આપણે સોશિયલ સાયન્સની વાત કરીએ દેન વી ડુ નોટ હેવ કમ્પ્લીટ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ પિક્ચર. એમાં ક્યાંક પેલો ગ્રે એરિયા સોશિયલ સાયન્સમાં હોય છે. કમ્પ્લીટ યસ ઓર નો, બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ, સોલિડ મેટર, લિક્વિડ મેટર એવું નથી હોતું. એટલે આપણે એ અપ્રોચથી થોડીક વાત કરીશું. જે 3 અર્થશાસ્ત્રીઓને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું, ફર્સ્ટ ઇઝ જોએલ મોકીર for having identified the prerequisites for sustained growth through technological progress, and 2 other economists, Philip Aghion and Peter Howitt, for the theory of sustained growth through creative destruction. So basically the idea is innovation driven economy. ये જે ખ્યાલ છે કે અર્થતંત્રની અંદર સંશોધનો થવા જોઈએ અને આ સંશોધનો આર્થિક વૃદ્ધિને ગતિ આપે છે, વેગવાન બનાવે છે, એ જે આખો ખ્યાલ છે એને એની વાત આ થીમમાં આપણને અથવા તો આ નોબેલ પ્રાઇઝમાં આપણને જોવા મળે છે. 3 બાબતો મહત્ત્વની છે. તો ફર્સ્ટ ઇઝ સસ્ટેન ઇકોનોમિક ગ્રોથ ઇઝ ડ્રીવન બાય ઇનોવેશન. જે સમાજની અંદર, જે અર્થતંત્રની અંદર સંશોધનો વધારે થતા હશે, કેવા સંશોધનો એની ચર્ચા આપણે પછી કરીએ, પણ સંશોધનો વધારે થતા હશે એ અર્થતંત્ર વધારે સારી રીતે સમૃદ્ધ બની શકશે. સો બેઝિકલી ધી સસ્ટેન ગ્રોથ or long run economic growth comes from continuous technological changes. That is the bottom line. Then we have creative destruction. ગુજરાતીમાં એનો સરસ અનુવાદ છે, સર્જનાત્મક વિનાશ. વિનાશ થઈ રહ્યો છે પણ એ સર્જનાત્મક છે, ક્રિએટિવ છે. એટલે નવું કંઈક સર્જન થઈ રહ્યું છે ટેકનોલોજી થ્રુ. એ નવી વસ્તુઓ હોય, નવી ટેકનોલોજી હોય, નવી ઇન્ટરમીડિયેટ વસ્તુ હોય જેને આપણે આંતરિક વસ્તુ કહીએ, રો મટીરિયલ જેને કહીએ, અને એના કારણે ધીસ ન્યૂ ટેકનોલોજી એકચ્યુઅલી રિપ્લેસીસ ધી ઓલ્ડ ટેકનોલોજી ઓર ઓલ્ડ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ. અને એના કારણે એની સાથે સાથે એ સેક્ટરમાં જે કંપનીઝ જોડાયેલી છે એમાં જે લોકો રોજગારી મેળવી રહ્યા છે એના ડાયનેમિક્સ પણ ચેન્જ થશે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ક્રિએટિવ ડિસ્ટ્રક્શન. અને એની સાથે સાથે જે નવી ટેકનોલોજી છે એમાં નવી જોબ્સ ઊભી થશે. એટલે એક બાજુ ડિસ્ટ્રક્શન થશે, એક બાજુ વિનાશ થશે, બીજી બાજુ નવું સર્જન થશે. અને આ કોઈ નવી વાત નથી. સો લેટ મી ક્લેરિફાઈ ધીસ. આ જે ખ્યાલ 2025નો નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યો એ કોઈ નવું સંશોધન નથી. 1940ના દાયકામાં જોસેફ શુમ્પીટર નામના બહુ જાણીતા અર્થશાસ્ત્રી એમણે ક્રિએટિવ ડિસ્ટ્રક્શન શબ્દ વાપરેલો છે અને એનો ખ્યાલ આપેલો છે. એટલે ધીસ ઇઝ નોટ અ કમ્પ્લીટલી ન્યૂ થિયરી. એ થિયરીને રેકગ્નાઇઝ કરવામાં આવી છે. અને ત્રીજું જે સૌથી મહત્ત્વની વાત આપણને આ ખ્યાલમાં જોવા મળે છે, દેટ ઇઝ ધી ઓપનનેસ ટુ નોલેજ. સોસાયટી, સમાજ આ નવા નોલેજને, નવી ટેકનોલોજીને એબ્ઝોર્બ કરી શકે છે કે કેમ, ઇમ્બાઇબ કરી શકે છે કે કેમ, એન્ડ હાઉ ધીસ ઓપનનેસ એકચ્યુઅલી અફેક્ટ્સ ટેકનોલોજીકલ ચેન્જીસ વિચ ઇન ટર્ન અફેક્ટ્સ ધી ઇકોનોમિક ગ્રોથ. That is the idea. So these 3 are main ideas on which the prize was awarded. હવે થોડીક ટેકનિકલ વાત મારે કરવી છે. ઇકોનોમિક્સમાં 2 પ્રકારના મોડેલ્સ છે, એન્ડોજીનિયસ ગ્રોથ મોડેલ્સ અને એક્ઝોજીનિયસ ગ્રોથ મોડેલ્સ. જે એક્ઝોજીનિયસ ગ્રોથ મોડેલ્સ છે એ લગભગ 1950s, લેટ 1950sમાં ડેવલપ કરવામાં આવ્યા. સોલો નામના એક અર્થશાસ્ત્રી હતા એમણે, કે જેમાં એવું ધારી લેવામાં આવ્યું કે ટેકનોલોજી ઇઝ નોટ ડિટરમાઇન્ડ બાય ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ. ઇટ ઇઝ સમથિંગ એક્સટર્નલ. ઇટ કમ્સ ફ્રોમ હેવન, ગોડ ઓફ ગિફ્ટ. ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ ટેકનોલોજી નક્કી કરશે નહીં. અને જો હું નક્કી જ ના કરી શકતો હોઉં તો મારા હાથમાં જ નથી એ વસ્તુ. Technology can affect economic growth, but technology is not determined by economic activities, and therefore there is no role of the government. કારણ કે ટેકનોલોજી તો મને બહારથી મળશે, એ જે મળે મારે લઈ લેવાની, પછી પ્રોડક્શન કરવાનું ને આર્થિક વૃદ્ધિ થઈ જશે. એટલે ત્યાં એ વાત પતી જતી હતી. 1990 સુધી આ મોડેલ્સ ચાલ્યા. પછી એક રેવોલ્યુશન ઇકોનોમિક્સમાં આવ્યું કે જેમાં હેલ્થ, એજ્યુકેશન, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, હ્યુમન કેપિટલનો ખ્યાલ, સોશિયલ કેપિટલનો ખ્યાલ ડેવલપ થયો. કે તમે જેટલું વધારે શિક્ષણ આપશો એટલી ઓટોમેટિકલી ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ અફેક્ટ થશે. ધી પ્રોડક્ટિવિટી ઓફ એન એડ્યુકેટેડ પર્સન ઇઝ હાયર દેન ધી અનએડ્યુકેટેડ પર્સન. ધ પ્રોડક્ટિવિટી ઓફ ધી હેલ્ધી પર્સન ઇઝ હાયર દેન ધી અનહેલ્ધી પર્સન. એટલે એ આખું રેવોલ્યુશન આવ્યું કે ટેકનોલોજી ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ દ્વારા ડિટરમાઇન થઈ શકે છે.
and that is the idea of endogenous growth. So technology does not come from heaven, it is decided by us. લોકો નક્કી કરે છે, લોકોની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ નક્કી કરે છે, એટલે એ એન્ડોજીનિયસ ગ્રોથ થિયરી. એટલે આજે નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું છે આ વર્ષનું, એ એન્ડોજીનિયસ ગ્રોથ થિયરીનો ભાગ છે, કે જે એને એવું માનેલું છે કે ઇનોવેશન એ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલું છે. ઇટ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ વિધિન ધ મોડલ એન્ડ નોટ ઇટ ઇઝ નોટ ટેકન એઝ ગીવન. એને ધારી લીધેલું નથી કે આવી ટેકનોલોજી છે. આ બાબત આપણે થોડુંક ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે જ્યારે આ વાત સમજીએ. એટલે પહેલાં અર્થશાસ્ત્રની વાત કરીએ. જોએલ મોકીર, કે જેમણે આ ખ્યાલ આપ્યો, એ નોર્થ વેસ્ટર્ન યુનિવર્સિટીમાં ઇકોનોમિક્સ અને હિસ્ટ્રીના પ્રોફેસર છે. એટલે બેસિકલી હી ઇઝ એન ઇકોનોમિક હિસ્ટોરિયન. એટલે એમનો જે આખો પર્સપેક્ટિવ છે, દેટ પર્સપેક્ટિવ ઇઝ નોટ બેઝડ ઓન એની મોડેલ્સ. એમણે કોઈ એમ્પેરિકલ ડેટા લીધો હોય, એનું મોડેલિંગ કર્યું હોય, સ્ટેટિસ્ટિકલ ટેસ્ટ રન કર્યા હોય, એવું કશું એમણે કર્યું નથી. એમનું આખું એનાલિસિસ હિસ્ટોરિકલ એનાલિસિસ છે. જેમ દુર્ગેશભાઈએ કીધું કે 700-800 વર્ષનો એમણે યુરોપનો ઇતિહાસ જોયો કે કેમ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન પહેલાં ઇકોનોમિક ગ્રોથ સ્ટેગ્નન્ટ હતો, કેમ નહોતો, વાય યુરોપ વોઝ સ્ટેગ્નન્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇકોનોમિક ગ્રોથ બિફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન. અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન પછી એવું તો શું થયું કે ગ્રોથ લાંબા સમય સુધી ટકી રહ્યો? કંઈક તો એવું થયું હોવું જોઈએ ને. એનો અભ્યાસ આ જોએલ મોકેરે હિસ્ટોરિકલ પર્સપેક્ટિવથી કર્યો છે. એટલે આખો જે અપ્રોચ છે એમનો, એ હિસ્ટોરિકલ અપ્રોચ છે. અને એમાં એમણે વોટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ આઈડિયાઝ, નોલેજ, કલ્ચર, ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ઇન સસ્ટેનિંગ ધી ઇકોનોમિક ગ્રોથ ફોર ધ લોંગર પીરિયડ, એ એમણે એની વાત કરી છે. તો એમણે શેનો અભ્યાસ કર્યો? જેમ એમણે કહ્યું, યુરોપનો એમણે અભ્યાસ કર્યો, લગભગ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશનથી પહેલાંના 400, 500, 600 વર્ષ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશનના 150, 200 વર્ષ. અને એમાં એમણે એવું કીધું કે આ જે કલ્ચરલ અને ઇન્ટલેક્ચ્યુઅલ ફાઉન્ડેશન્સ ઊભું થાય છે દેશની અંદર, એ તમને ઇકોનોમિક ગ્રોથ અચીવ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. ઇટ હેલ્પ્સ ટુ અચીવ હાયર ઇકોનોમિક ગ્રોથ ફોર ધી લોંગર પીરિયડ. નાના શોક્સ આવી શકે કે 3-4 વર્ષ માટે ગ્રોથ થઈ ગયો, ટેકનોલોજી આવી, પણ એ લાંબા સમય સુધી સસ્ટેન ક્યારે રહેશે? જ્યારે આ કલ્ચર અને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ એટમોસ્ફિયર સમાજની અંદર, અર્થતંત્રની અંદર, દેશની અંદર ઊભું થશે. હવે એમણે જે ઇનોવેશન્સની વાત કરી એમાં એમણે 2 ભાગ પાડ્યા છે, મેક્રો ઇન્વેન્શન્સ અને માઇક્રો ઇન્વેન્શન્સ. મેક્રો ઇન્વેન્શન્સ શું છે? જે રેડિકલ ચેન્જીસ લઈ આવે. સ્ટીમ એન્જિન આવ્યું, રેડિકલ ચેન્જ. પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, રેડિકલ ચેન્જ. કે આખું પેરાડાઇમ શિફ્ટ થઈ જાય, તમારી પદ્ધતિ આખી બદલાઈ જાય. ધોઝ ઇન્વેન્શન્સ આર નોન એઝ મેક્રો ઇન્વેન્શન્સ. હવે એ મેક્રો ઇન્વેન્શન્સ કેવા છે? ડિસકન્ટિન્યુઅસ. એ સતત નથી થતા રહેતા. એ સ્ટીમ એન્જિન શોધાયું પછી તરત 5-10 વર્ષમાં બીજું કશું તરત નથી શોધાયું એવું મોટું, એના 10 વર્ષ પછી પાછું. એટલે એક સાયકલ ઊભી નથી થતી, ડિસકન્ટિન્યુઅસ છે. અત્યારે થયું, કદાચ 40-50 વર્ષ રહીને પાછું કોઈ મેક્રો ઇન્વેન્શન થાય કે જે રેડિકલ હોય, પાછું 50-60 વર્ષ રહીને મેક્રો ઇન્વેન્શન થાય જે રેડિકલ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, એઆઈ રેવોલ્યુશન રેડિકલ એ છે, પેરાડાઇમ શિફ્ટ કમ્પ્લીટલી. ઇન્ટરનેટ રેડિકલ. એ તમે જુઓ કેટલો સમય છે ઇન્ટરનેટ અને એઆઈ વચ્ચે, કે 5-10 વર્ષની વાત નથી, 30-40-50 વર્ષનો સમય છે એ વસ્તુમાં. એટલે એ ડિસકન્ટિન્યુઅસ છે, ઇન્ક્રીમેન્ટલ નથી. જે બીજા ચેન્જીસ છે એ ઇન્ક્રીમેન્ટલ છે. ધોઝ ઇન્વેન્શન્સ આર નોન એઝ માઇક્રો ઇન્વેન્શન્સ, કે જેમાં શું થાય છે? નાના ચેન્જીસ થાય છે. એટલે એના કારણે શું થાય છે? તમને સ્કિલ્ડ વર્કર્સ મળે, સ્કિલ્ડ એન્જિનિયર્સ મળે, સ્કિલ્ડ આર્ટિઝન્સ મળે, સ્કિલ્ડ મેનેજર્સ મળે, કે જે તમને પેલા મેક્રો ઇન્વેન્શન્સ જે થયા છે એનો એફિશિયન્ટ યુઝ કરવામાં મદદરૂપ થાય. So these micro inventions will help the humanity to use macro inventions more efficiently. એને સપોર્ટ કરે છે. સ્ટીમ એન્જિન શોધાઈ ગયું પણ પછી ચાલાવતા નહીં આવડતું હોય તો. સો એઆઈ ઇઝ અ મેક્રો ઇન્વેન્શન. એના કારણે જે ડેટા સાયન્ટિસ્ટની જરૂર પડે છે, પ્રોગ્રામર્સની જરૂર પડે છે, એ માઇક્રો ઇન્વેન્શન્સ છે. So these micro inventions will help the macro inventions to sustain for the longer period. જો એ માઇક્રો ઇન્વેન્શન્સ નહીં થાય
તો મેક્રો ઇન્વેન્શન્સનો લાંબા ગાળા સુધી આપણે લાભ ઉઠાવી શકીશું નહીં. આ બાબત મહત્વની છે. એટલે આજે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન થયું કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન પહેલાં પણ ટેકનોલોજીકલ ચેન્જીસ તો આવ્યા જ છે. સ્ટીમ એન્જિન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન પહેલાં શું થઈ ગયું છે, પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન પહેલાં શું થઈ ગઈ છે. તો શા માટે યુરોપનો વિકાસ એ પહેલાં ના થયો અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન પછી જ થયો? એનું એક કારણ મોકીર એ આપે છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન દરમિયાન આ માઇક્રો અને મેક્રો ઇન્વેન્શન્સ વેન્ટ હેન્ડ ઇન હેન્ડ, એક સાથે ચાલ્યા. એની પહેલાંના જેટલા પણ સંશોધનો છે બધા મેક્રો હતા, માઇક્રો નહોતા. રેડિકલ ચેન્જીસ આવ્યા પણ એની સાથે સાથે એન્જિનિયર્સની જરૂર પડે, મેનેજર્સની જરૂર પડે, આર્ટિશન્સની જરૂર પડે, એ આપણને મળ્યા, એ યુરોપને મળ્યા નહીં અને માટે ચેન્જીસ લાંબા ગાળા સુધી ટકી શક્યા નહીં. એ પછી જે ઓલરેડી એમને પીપીટી બતાડી દુર્ગેશભાઈએ, બે પ્રકારના નોલેજની વાત મોકીર કરે છે. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે. પ્રપોઝિશનલ નોલેજ અને પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ નોલેજ. પ્રપોઝિશનલ નોલેજ એટલે શું? વાય થિંગ્સ વર્ક, શા માટે એ કામ કરે છે એની વાત પ્રપોઝિશનલ નોલેજમાં કરે. એટલે થિયોરિટિકલ બેકગ્રાઉન્ડ પૂરું પાડે છે, એક સિસ્ટમેટિક નોલેજ આપે છે, નેચરલ નોલેજ આપે છે. ભાઈ સ્ટીમ એન્જિન કેમ છે, એના પાછળનું ફિઝિક્સ શું છે, પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ છે એના પાછળની ટેકનોલોજી શું છે. સો વાય થિંગ્સ વર્ક, શેનો જવાબ આવે છે? વાયનો. એની સાથે છે પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ નોલેજ, હાઉ થિંગ્સ વર્ક, કેવી રીતે કામ કરે છે. આ બંનેનું જ્યારે કન્વર્જન્સ થશે, પ્રપોઝિશનલ નોલેજ અને પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ નોલેજ, ત્યારે શું થશે? સાયન્સ હેલ્પ્સ ટેકનોલોજી એન્ડ ટેકનોલોજી હેલ્પ્સ સાયન્સ. વધારે સારું નોલેજ હશે કે આ કેવી રીતના કામ કરે છે, એ તમને શેની તરફ લઈ જશે? આ કેમ કામ કરે છે. આ કેમ કામ કરે છે એ નવી ટેકનોલોજી તરફ લઈ જશે કે હવે નવું કેવી રીતના કામ કરશે. સો દેન વી હેવ ધી કમ્પ્લીટ ફીડબેક લૂપ ઓફ પ્રપોઝિશનલ એન્ડ પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ નોલેજ. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશનમાં ફરી આ બંનેનું મિશ્રણ થયું. બિફોર ધેટ વી ડીડ નોટ હેવ ધી કન્વર્જન્સ બિટવીન પ્રપોઝિશનલ એન્ડ પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ નોલેજ. એટલે મોકીર એક એવી હાઇપોથિસિસ લઈ આવ્યા છે કે આ બંનેનું મિશ્રણ, આ બંનેનું કન્વર્જન્સ એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન વખતે થયું, એની પહેલાં યુરોપમાં થયું નહોતું. અને માટે આ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ કે સ્ટીમ એન્જિનના જે ઇનોવેશન્સ થયા એનો લાભ લાંબા ગાળામાં આર્થિક વૃદ્ધિ તરફ આપણને લઈ ગયો નહીં. એના પછી જે ત્રીજી મહત્વની વાત મોકીર લઈ આવ્યા છે એ છે ઓપનનેસ. ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ એન્ડ કલ્ચરલ ચેન્જીસ એ પણ સમાજની અંદર આવતા થયા. તો એ વખતે રિપબ્લિક ઓફ લેટર્સ, એક ડિસેન્ટ્રલાઇઝડ નેટવર્ક ઓફ ફિલોસોફર્સ, સાયન્ટિસ્ટ, પીપલ ફ્રોમ લિટરેચર, એ લોકોનું એક આવું ડિસેન્ટ્રલાઇઝ નેટવર્ક હતું કે જે જ્ઞાનનું આદાન પ્રદાન કરે, એક પિયર રિવ્યૂ પ્રોસેસ થાય, લોકોનું કામને રિવોર્ડ આપવામાં આવે ઓન ધ બેઝિસ ઓફ રેપ્યુટેશન બટ નોટ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ પ્રોફિટ. અને એના કારણે એક સાયન્ટિફિક ટેમ્પરામેન્ટ જે ઊભું થવું જોઈએ અગેન્સ્ટ ધી ચર્ચ, અગેન્સ્ટ ધી સ્ટેટ, એ આપણને મોકીર સમજાવે છે કે એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન વખતે ઊભું થયું. પછી ઓપનનેસ, સોસાયટી ઇઝ ઓપન, સોસાયટી ફેલિસિટેટ્સ ન્યૂ નોલેજ, ન્યૂ કસ્ટમ્સ. કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ ઊભું થાય. શેનું? નોલેજનું, નોટ ધી કમોડિટી. કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ ઓફ ધી નોલેજ. એટલે મારું નોલેજ તમારા નોલેજ વચ્ચે કોમ્પિટિશન થાય, એના કારણે એક નવો ખ્યાલ ઊભો થાય, એ આખી વ્યવસ્થા ઊભી થઈ. અને છેલ્લે સસ્ટેન ગ્રોથ ઇઝ નોટ એન ઓટોમેટિક પ્રોસેસ. એ જાતે મળી જશે નહીં. જ્યારે સોસાયટીમાં 3 શરતો ફૂલફિલ થશે ત્યારે ગ્રોથ લાંબા સમય સુધી સસ્ટેન રહેશે. એટલે આજે બિફોર ધી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન એન્ડ આફ્ટર ધી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશનનો જે તફાવત છે એ મોકીર સમજાવે છે કે બિફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન વી હેડ મેક્રો ઇન્વેન્શન્સ એન્ડ પ્રપોઝિશનલ નોલેજ. ડ્યુરિંગ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન વી હેવ ધી કન્વર્જન્સ ઓફ માઇક્રો ઇન્વેન્શન્સ, પ્રપોઝિશનલ એન્ડ પ્રિસ્ક્રિપ્ટિવ નોલેજ. અને માટે એ લાંબા સમય સુધી ટક્યું અને માટે યુરોપનો ગ્રોથ, યુકેનો ગ્રોથ એ સમય દરમિયાન વધારે થયો અને સસ્ટેન્ડ રહ્યો. એના પછીનો જે ખ્યાલ છે ક્રિએટિવ ડિસ્ટ્રક્શન, જે ફિલિપ એગિયોન એન્ડ પીટર હોવિટ એમને મળ્યો,
જે મેં હમણાં જ કહ્યું કે જોસેફ શુમ્પીટરે આ ખ્યાલ આપ્યો છે, એટલે એને શુમ્પીટરિયન મોડલ અથવા તો નિયો શુમ્પીટરિયન ગ્રોથ રેજિમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આમનો ખ્યાલ એ મોકીર કરતાં કેવી રીતના જુદો છે? દે ડેવલપ અ મેથેમેટિકલ મોડેલ that how creative destruction affects economic growth in the long period. So પેલો historical perspective, this is mathematical perspective, modeling perspective. એમને 1992માં રિસર્ચ પેપર લખ્યું કે જેમાં ક્રિએટિવ ડિસ્ટ્રક્શન કેવી રીતના ઇકોનોમિક ગ્રોથને અફેક્ટ કરશે એનો ખ્યાલ આપ્યો. તો 3 બાબતો આપણને જોવા મળે છે મેઇનલી. સો સુપિરિયર પ્રોડક્ટ ઓર ટેકનોલોજી કમ્પેર્ડ ટુ ધ પ્રીવિયસ ટેકનોલોજી, એટલે નવી ટેકનોલોજી આવશે જે જૂના કરતાં વધારે સારી હશે, એનાથી ડિસ્ટ્રક્શન થશે જેની વાત આપણે કરી, અને એનાથી પછી નવું સર્જન થશે. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ ક્રિએટિવ ડિસ્ટ્રક્શન. આ 3 બાબત છે જે એ સમજાવે છે. ટુ લિટલ કોમ્પિટિશન. સો કોમ્પિટિશન ઇઝ નેસેસરી ટુ હેવ ઇનોવેશન્સ ઇન ધ સોસાયટી. મોનોપોલી ડઝ નોટ ક્રિએટ ઇનોવેશન, રાઈટ? પણ એ જો કોમ્પિટિશન બહુ ઓછી હશે તો શું? then there is no incentive for the firm to innovate, to invest in research and development. હું શું કામ ઇન્વેસ્ટ કરું? ઇફ કોમ્પિટિશન ઇઝ ટુ હાર્શ, ટુ ઇન્ટેન્સ, then again there is no incentive because I cannot earn monopoly profit for the shorter period. હું એનો લાભ નહીં ઉઠાવી શકું જો બહુ બધી કોમ્પિટિશન હશે. તો હું નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શા માટે કરું છું? કારણ કે ફોર ધ શોર્ટર પીરિયડ આઈ કેન અટ્રેક્ટ મોર કસ્ટમર્સ, કારણ કે મેં એ સંશોધન કર્યું છે, બીજી કંપનીઝ પાસે હજુ એ નથી. તો એ બહુ જ કોમ્પિટિશન હશે તો પણ નહીં થાય. સો ધેરફોર વી નીડ ધેટ this sweet spot, intermediate level of competition which actually incentivize the innovators or firms to invest in research and development. છેલ્લી જે વાત કરવી છે, સો આ ઇન્સેન્ટિવાઇઝ કરવાના છે ઇનોવેટર્સને અને કોમ્પિટિશન એન્ટી ટ્રસ્ટ લોસ. સો બેઝિકલી ઇન endogenous growth models, it is the responsibility of the government to invest in research and development and education and health so that we have better technology within the model. અને છેલ્લે લિમિટેશન્સ સાથે મારે વાત પૂરી કરવી છે. મેં કહ્યું કે સોશિયલ સાયન્સ એટલે લિમિટેશન્સ ડિસ્કસ કરવા બહુ જ જરૂરી છે. સસ્ટેન્ડ ગ્રોથ એન્ડ સસ્ટેનેબલ ગ્રોથ આર 2 ડિફરન્ટ થિંગ્સ. સસ્ટેન્ડ ગ્રોથ એટલે લાંબા સમય સુધી ટકી રહે. એ જરૂરી નથી કે એ સસ્ટેનેબલ જ હોય. એટલે આમાં ક્યાંય લાંબા સમય સુધી યુકેમાં આ આર્થિક વૃદ્ધિ ટકી રહી, પણ એનાથી પર્યાવરણને શું નુકસાન થયું એની કોઈ ચર્ચા આ પેપરમાં કે એમના વાતમાં આપણને દેખાતી નથી. એનાથી યુકેમાં કેટલી અસમાનતા વધી. 2 વર્ગ ઊભા થયા, માલિક વર્ગ, મજૂર વર્ગ. આપણને કાર્લ માર્ક્સનો ખ્યાલ ખબર છે, એનાથી જે આખું એ વાતાવરણ ઊભું થયું, બે કેપિટાલિસ્ટ સ્ટ્રક્ચર જે ઊભું થયું, એની વાત પણ આપણને ક્યાંય જોવા મળતી નથી. સૌથી મહત્ત્વની વાત જે મોકીરે ઇગ્નોર કરી છે એ છે બ્રિટિશ કોલોનીઝ. લાંબા સમય સુધી તમારો ગ્રોથ રેટ ટકી રહ્યો, એમાં કોલોનીઝનો બહુ મોટો ફાળો છે, કારણ કે રિસોર્સિસ ત્યાંથી આવતા હતા, માટે ટકી રહ્યો. એની વાત મોકીર ક્યાંય એમના આખા પુસ્તકમાં મળતી નથી કે બ્રિટિશર્સે જે કોલોનીઝ બનાવી હતી એનો ફાળો શું છે એમના ગ્રોથ રેટમાં. એની ચર્ચા પણ આપણને ક્યાંય આમાં દેખાતી નથી. અને ત્રીજું, જે ક્રિએટિવ ડિસ્ટ્રક્શન, જેમાં ક્રિએટિવ થાય એનો વાંધો નહીં, ડિસ્ટ્રક્શનનું સોશિયલ કોસ્ટ શું? તમે એમ કહો છો કે નવી ટેકનોલોજી આવી માટે જૂની ટેકનોલોજી જતી રહી, એટલે એ ફર્મ્સને, એ જોબ્સને, એમાં કામ કરતા લોકોને રોજગારી નહીં મળે. એ રોજગારી નહીં મળે તો એનું સામાજિક ખર્ચ શું? Because when we have new technologies, the jobs are created for highly skilled workers, not for low skilled workers. AI આવ્યું તેમાં કોને જોબ મળે છે વધારે? જેને પ્રોગ્રામિંગ આવડે છે, જેને ડેટા સાયન્સ આવડે છે, જેને કમ્પ્યુટર આવડે છે. જેની પાસે લો સ્કિલ છે, એજ્યુકેશન ઓછું છે, એના માટે ક્યાં જોબ ક્રિએટ થઈ? પણ જોબ ગઈ કોની? લો સ્કિલ્ડ વર્કર્સની. આની પણ ચર્ચા ક્યાંય આ બાબતમાં, ક્રિએટિવ ડિસ્ટ્રક્શનમાં દેખાતી નથી. એટલે આ એક એનું લિમિટેશન્સ આપણે જોઈ શકીએ. યા, સો દેટ ઇઝ ઇટ ફ્રોમ માય સાઇડ. વન્સ અગેન થેન્ક યુ AMA એન્ડ દુર્ગેશભાઈ ફોર હેવિંગ મી હિયર. ગુડ ઇવનિંગ. આપણે બહુ ટાઈમ ઓછું છે અને સૌથી સિમ્પલ સબ્જેક્ટ લાસ્ટમાં છે.
એકચ્યુઅલી એટલી કોમ્પ્લેક્સી નથી જેટલી આ ફૂલ સ્ક્રીન થશે. કંટ્રોલ F. કંટ્રોલ N. ઓકે, થેન્ક યુ. સો મારું નામ મોહિત છે અને આપણે વાત કરશું ફિઝિક્સના નોબેલ પ્રાઇઝ વિશે. સો ફિઝિક્સના નોબેલ પ્રાઇઝ ટાઇટલ છે ટોપિકનો મેક્રોસ્કોપિક ક્વોન્ટમ ટનલિંગ એન્ડ વાય ઇઝ ઇટ નોબેલ વર્ધી. સો પહેલાં તો મેક્રોસ્કોપિક, પછી ક્વોન્ટમ ને પછી ટનલિંગ, ત્રણ અલગ અલગ નામ છે ને ત્રણ અલગ અલગ મતલબ છે. આપણે એક એક કરીને સિમ્પલ રીતે સમજશું શું છે અને હોપફુલી બધાને થોડુંક સમજાતું હોય તો બી સારું છે. સો બિફોર વી સ્ટાર્ટ, 2025નો ફિઝિક્સ નોબેલ પ્રાઇઝ ઇઝ ગિવન ટુ જ્હોન ક્લાર્ક, માઇકલ ડિવોરેથ એન્ડ જ્હોન માર્ટિનિસ. એન્ડ ધ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થિંગ ઇઝ આમાંથી જ્હોન માર્ટિનિસ જે છે એણે આ એક્સપેરિમેન્ટ એના પીએચડીના ટાઈમે કર્યું હતું. તો ઇટ્સ અ પ્રિટી બિગ અચીવમેન્ટ. એના પીએચડીના ટાઈમનું એનું કામ એને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું છે. અને ધ ડિસ્કવરી ઇઝ ફોર discovery of macroscopic quantum tunneling and energy quantization in electric circuit. Again, quantum mechanical tunneling, ત્રણ અલગ અલગ નામ અને ત્રણેનો અલગ અલગ મતલબ. અને આમાં મેં સ્પેસિફિકલી મેક્રોસ્કોપિક પર અંડરલાઇન કરીને રીઝન છે એ આપણે સમજાવું છું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફિઝિક્સ છે શું, ફિઝિક્સ કયા સ્કેલ પર કામ કરે છે. તો ફિઝિક્સ encompasses everything from galaxies to biology to everything. So obviously the cosmic scale is 10⁻²4 meter. So જેમ દુર્ગેશભાઈ કીધું એક પાછળ 15 મીંડા હોય, આમાં એક પાછળ 24 મીંડા હોય અને આમાં કાંઈ જ નથી. એક પાછળ 24 મીંડા બહુ નાનું છે. સો અને આપણને ખબર બી નથી કેટલું મોટું છે. આપણને ખબર છે 10⁻30 સુધી, એક પાછળ 30 મીંડાની ખબર છે. આપણને યુનિવર્સ કેટલું છે આગળ આપણને કાંઈ ખબર નથી. મે બી છે, મે બી નથી. પછી બહુ જલ્દી આપણી પાસે આવીએ તો હ્યુમન પ્લેનેટ, આપણે બધા. સો એસેન્શિયલી આ રીઝન છે સ્પેસિફિકલી આપણે મીટર જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ, મીટર દર વખતે. મીટરનો ડેફિનેશન એટલે આપેલો છે કારણ કે આપણે મીટરમાં હોય, 2 મીટર 2 મીટર એટલી હાઈટ હોય. That's the reason we are defining meter in such a way. And then we have cells, which is microbiology. Obviously, biology વાળાને વધારે ખબર છે, chemistry વાળાને. Then comes my field of research, is atomic, where quantum mechanics operates. So, why આપણે એમ કહીએ કે એટમ ને ન્યુક્લિયસમાં જ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ ઓપરેટ થાય, એનો એક રીઝન છે. પણ અ ડિસ્ક્લેમર, આજે આગળના ત્રણેય છે આના ઉપર ક્લાસિકલી આપણે કામ, ક્લાસિકલ મિકેનિક્સ કહેવાય, ન્યૂટનના લો હતા એ, અને પછી ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ લાગુ પડે. સો આ વાત ખોટી છે. ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ એસેન્શિયલી બધા પર લાગુ પડે, આ મારામાં, તમારામાં, બધામાં. પણ ક્યાં એનો ફરક પડે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે મેં અંદર માઇક્રોસ્કોપિક ને મેક્રોસ્કોપિક, માઇક્રો લખેલું છે એટલે માઇક્રો પછીના જે છે બધા છે આ બધું રાઇટમાં, એ બધા નેનો સ્કેલ પર હોય છે ને એના ઉપર મેક્રોસ્કોપ હોય આ બધા લેફ્ટમાં, અર્થ ને કોસ્મોસ એ બધામાં. સો આપણે અહીંયા ક્વોન્ટમ ટનલિંગ મળ્યું છે, આપણે અહીંયા ક્વોન્ટમ ઇફેક્ટ દેખાણા છે, એટલે આ નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું છે. આ બહુ મોટી વાત છે. તો પહેલાં ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ છે શું? So quantum mechanics is a branch of physics that describes behavior of light and matter. બધું ફોર્મલ ડેફિનેશન્સ છે. અને આમાં ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સમાં ક્લાસિકલ મિકેનિક્સ એટલે ન્યૂટનના લો સિવાય અલગ શું છે. ન્યૂટન લો બધાએ ભણ્યા હોય કે વચ્ચે સન છે એની બધું ફરતું હોય, ન્યૂટનના લો બધાએ ભણ્યા હોય. પણ એની કરતાં અલગ શું છે અહીંયા? તો અલગ છે ડ્યુઅલ નેચર ઓફ લાઇટ એન્ડ મેટર. ડ્યુઅલ નેચર એટલે આપણે બે ટાઈપના વસ્તુ ખબર પડે. એક છે વેવ, જે આમાં આપણે પાણીમાં પથ્થર નાખીએ તો ફરતું હોય, અને બીજું છે પાર્ટિકલ, જે આપણે બોલ લઈએ એ એક પાર્ટિકલ છે, સોલિડ પાર્ટિકલ છે. સોલિડ ને વેવ્સ. ઓકે, ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ કહે છે કે લાઇટ જે છે એ વેવ ને પાર્ટિકલ બે છે, અને આપણે બધા છીએ એકચ્યુઅલીમાં વેવ ને પાર્ટિકલ બે છીએ. એટલે આપણે બી વેવ છીએ, આપણે બી કોન્સ્ટન્ટલી આમ હલ્યા રાખીએ છીએ. સો ઇટ્સ અ પ્રિટી બિગ થિંગ. ક્વોન્ટાઇઝેશન ઓફ એનર્જી એટલે એનર્જી કન્ટિન્યુઅસ નથી. 0 પછી 0.001 નહીં આવીએ કે 0.0 પછી કે એક પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ જ આવીએ કે મિનિમમ વેલ્યુ ડિફાઇન છે. ટનલિંગ જે આપણે આગળ વાત કરશું, અનસર્ટિનિટી પ્રિન્સિપલ, સુપરપોઝિશન પ્રિન્સિપલ, આ બધા બહુ મોટા નામ છે અને આઈ વુડ બી વેરી હેપી ટુ ડિસ્કસ ઇટ આપણે આના પછી. પણ અત્યારે સિન્સ ટાઈમ ઇઝ લિમિટેડ હું થોડુંક જલ્દી કરીશ. પોસ્યુલેટ્સ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ અગેન ગમે એ વસ્તુ આપણે ભણીએ, ગમે એ થિયરી આપણે ભણીએ,
કંઈક સ્પેસિફિક રૂલ્સથી ચાલતા હોય. સો આપણા આ રૂલ્સ છે ક્વોન્ટમ, આ અઝમ્પશન્સ છે કે આ સાચું છે, આના ઉપર બધું આપણે ડેવલપ કરશું. આ ડિબેટેબલ છે પણ એટલીસ્ટ અત્યાર માટે આ બધા સાચા છે. અને લાસ્ટ જે ઇક્વેશન છે શ્રોડિંજર્સ ઇક્વેશન છે, ધીસ ડિસ્ક્રાઇબ્સ એવરીથિંગ ઇન ધ યુનિવર્સ. આપણા બધાને બી આ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. બીજા બાયોલોજી ને કેમેસ્ટ્રીના ફિલ્ડને હું નાનું નથી દેખાડતો, પણ એકચ્યુઅલી કેમેસ્ટ્રી ને બાયોલોજી બી આનાથી ડિરાઈવ થઈ શકાય. ઓકે, સો એટલે શ્રોડિંજર ઇક્વેશન વેરી સ્પેશિયલ ઇક્વેશન, વેરી સ્પેશિયલ ઇક્વેશન. આના માટે એમને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું 1932માં. આના પછી ટનલિંગ બી આવ્યું હતું ઇમિડિયેટલી આફ્ટર. પછી વાય ડોન્ટ વી સી ક્વોન્ટમ ઇફેક્ટ્સ મેક્રોસ્કોપિકલી. તો જેમ આપણે વાત કરી ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ માઇક્રોના લેફ્ટમાં રહે, માઇક્રોના રાઇટમાં રહે, અને આપણે નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું છે લેફ્ટમાં જવા માટે. સો પહેલાં તો કેમ નથી દેખાતા માઇક્રોસ્કોપિકલી, મેઇન વસ્તુ એ છે. સો બહુ વિયર્ડ વાત એ છે કે આ જે ક્વોન્ટમ મિકેનિકલ સિસ્ટમ છે, જે બી ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ ઇલેક્ટ્રોન છે કે પ્રોટોન છે, ગમે એ હોય, એ છે ને જે રીતે જેમ આપણે એન્વાયરમેન્ટ દ્વારા ઇન્ટરેક્ટ થાય એ કોલેપ્સ થઈ જાય. એનો મતલબ એ છે કે ઇલેક્ટ્રોન એટમની અંદર વેવ છે, એટલે એ આમ ફરે છે, પણ જેવું તમે જોવા જાઓ એ પાર્ટિકલ બની જાય. એ એકચ્યુઅલીમાં વેવ છે, પણ જેવું તમે જુઓ એ પાર્ટિકલ બની જાય. જોવું એટલે કંઈક મેજર કર્યું. આ લાઇટ જે છે એ એકચ્યુઅલમાં આ વેવની જેમ ટ્રાવેલ થાય છે, પણ એકચ્યુઅલીમાં એને અગર તમે મેજર કરો એક સ્પેસિફિક ઇક્વિપમેન્ટ સાથે તો એક પાર્ટિકલ બની જાય. તો એને ડ્યુઅલ નેચર કહેવાય. લાઇટનો અને બધી વસ્તુનો ડ્યુઅલ નેચર, બે પાર્ટિકલ બી છે, વેવ બી છે. પણ અગર તમે એને જુઓ એટલે તમે એની યાર ઇન્ટરેક્ટ કરો એ તરત કંઈક કોલેપ્સ થઈ જાય. વેવ ફંક્શન કોલેપ્સ કહેવાય. સો થાય કેવું કે જે ઇલેક્ટ્રોન છે, ઇલેક્ટ્રોન આપણે એનર્જી એક સિક્કો લઈએ, સિક્કાને હું આમ ઉછાળું તો ત્યારે હવામાં એ હેડ ને ટેલ્સ બેય છે, રાઈટ? હવામાં આપણે કહી નહીં કે શું છે, હેડ ને ટેલ્સ બેય છે. પણ જેવું આમ નીચે પડે હું આમ બંધ કરી દઉં તો એ કાં તો હેડ હશે કાં તો ટેલ હશે, બેય નહીં હોય કે. પણ એ મને ત્યારે ખબર પડશે જ્યારે હું એ ખોલીશ. જ્યાં મેં ખોલ્યું નથી હજી બેય છે, રાઈટ? સો આને કહેવાય સુપરપોઝિશન પ્રિન્સિપલ. સો જેમ હું ખોલું એને કહેવાય મેઝરમેન્ટ. મેઝરમેન્ટ એટલે હું એને જોઉં છું, જેવું હું જોઉં એને ડિકોહરન્સ કહેવાય. ડિકોહર થાય એટલે જે એનું સ્ટેજ છે એ કોલેપ્સ થઈ જાય, કાં તો હેડ્સ બની જાય કાં તો ટેલ્સ બની જાય, કાં તો હેડ્સ હોય કાં તો ટેલ્સ હોય. તો ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ જેવું તમે ઓબ્ઝર્વ કરો, જેવું તમે જુઓ એ કોલેપ્સ થઈ જાય. એના લીધે આપણે માઇક્રોસ્કોપલી ના જોઈએ કે કારણ કે આપણે કોન્સ્ટન્ટલી ઇન્ટરેક્ટ થઈએ છીએ એકબીજા સાથે. હવા કોન્સ્ટન્ટલી મારી હારે ઇન્ટરેક્ટ થાય છે, લાઇટ કોન્સ્ટન્ટલી મારી હારે ઇન્ટરેક્ટ થાય છે, એટલે આ બધું કોલેપ્સ થઈ જાય છે. પણ એકચ્યુઅલી તમે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનના લેવલને જો તમે તમે નેનો સ્કેલ પર જાઓ, ફેમ્ટો સ્કેલ પર જાઓ, તો એકચ્યુઅલમાં નથી એવું. એ સુપરપોઝિશનમાં જ રહે છે. એ હેડ ને ટેલ બે એક સાથે રહે છે કન્ટિન્યુઅસ આખો ટાઈમ. સો જે આપણે આમ ઓબ્ઝર્વ કરી છે એટલી કોલેપ્સ થઈ છે. એટલે આ મેઇન વસ્તુ છે જે ક્વોન્ટમ ઇફેક્ટ્સ મેક્રોસ્કોપલી નથી દેખાતા, પણ આપણે નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું છે કે ક્વોન્ટમ ઇફેક્ટ્સ મેક્રોસ્કોપલી પ્રૂવ કરેલું છે. સો આપણે પહેલાં વાત કરીએ ટનલિંગ શું છે. સો ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સનો એક રિઝલ્ટ છે ટનલિંગ. તો ટનલિંગને શું કહેવાય કે આપણે એક પહાડ ચડીએ છીએ, જેમ કે આ પહાડ છે, ઉપર નીચે જાય છે. તો અગર એક બોલ હોય તો એ આમ આ પહાડ ઉપર જ ચાલે અને ઉપર જવું જ પડશે. એને ક્લાસિકલ પાથ જે કીધેલું છે એ ન્યૂટન લોથી કામ કરે. એ ઉપરથી એને જવું જ પડે, એની પાસે કોઈ ઓપ્શન નથી ક્લાસિકલ પાથમાં. બટ જ્યારે આપણે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ જોઈએ તો થોડીક એવી પ્રોબેબિલિટી છે કે તમે લાખો બોલ એક સાથે રાખે, લાખોની કરોડો બોલ એક સાથે રાખ્યા હોય, તો એમાંથી એક બોલ એવું હશે, બોલનું એનોલોજી કેવું બહુ ખોટી વાત છે પણ અત્યારે ચાલશે. એક બોલ એવું હશે જે આર પાર વયો જશે. જેમ દુર્ગેશભાઈ એકદમ બોલ ફેંકતા રહીએ, એકચ્યુઅલમાં બોલ ફેંકતા ના રહેવાનું હોય, બધા બોલ એક સાથે ફેંકવાનો, એને એન્સેમ્બલ ઓફ સ્ટેટ્સ કહેવાય. બધા બોલ એક આરે ફેંકો, કરોડો બોલ, આપણી આખી વસ્તી છે દુનિયાની, બધા સાથે મળીને બોલને દીવાર પર મારો તો બી નહીં થાય, કારણ કે આ બહુ નાનો નંબર છે. આની કરતાં બહુ મોટો નંબર જોઈએ બોલને પાસ થવા માટે. સો એને કહેવાય ક્વોન્ટમ ટનલિંગ. એ ટનલ થઈ જાય, ટનલ એ વચ્ચેથી વયું જાય એટલે એને કહેવાય ટનલિંગ. અને આ વસ્તુ આપણે નાના સ્કેલ, એટોમિક સ્કેલ પર રોજે મળે છે.
રોજ એટલે લિટરલી રોજે. તો ક્યાં મળે છે? તો આલ્ફા ડીકે આપણને બધાને એટમ બોમ્બની તો ખબર હશે, હિરોશીમા નાગાસાકી ઉપર પડ્યું હતું. તો થાય કેવું, આ રેડિયો એક્ટિવ મટીરિયલ્સ જે હોય, એક ન્યુક્લિયસની અંદર એક પ્રોટોન હોય જે તૂટી પડીને એક ઇલેક્ટ્રોન અને એક ન્યુટ્રોન બની રહે. હવે ન્યુટ્રોનને અંદર એટલે કે પર ઇલેક્ટ્રોનને બહાર નીકળવું હોય, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસની અંદર ના રહી શકે. તો થાય કેવું, એ બહાર નીકળવાની ટ્રાય કરે, પણ એની પહેલી તાકાત નથી કે બહાર જઈ શકે. તો શું કરે, ઇલેક્ટ્રોન કન્ટિન્યુઅસલી ધક્કો મારતો રહે, 1 વાર 2 વાર 3 વાર 5 વાર, કરોડો વાર ધક્કો મારે, ત્યારે એકવાર બહાર નીકળે. એને કહેવાય રેડિયો એક્ટિવ ડીકે. પણ આપણને ડીકે એટલે જોઈએ કે કરોડો વાર થયા પછી એકવાર થાય છે, તો બી આપણે એટલે જોઈએ કે કારણ કે 1 ગ્રામ કોઈ બી વસ્તુમાં 1 બિલિયન જેવા પાર્ટિકલ્સ હોય. તો ઓલરેડી બહુ બધા પાર્ટિકલ્સ છે, એટલે એક તો એવું બની શકે કે જે નીકળી જશે. સો એટલે આપણને રેડિયો એક્ટિવિટી દેખાય. પછી ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન, જે આપણને સૂરજ છે, સૂરજની રોશની હું કામ આવે છે? અગર 2 હાઇડ્રોજન એટમ મળીને હિલિયમ ના બનાવે સૂરજની અંદર, તો આ રોશની કોઈ દી અહીંયા સુધી પહોંચી જ ના શકે. તો એ અગર સૂરજ એક ટાઈમ પછી બંધ પડી જાય, આપણી વસ્તી પૂરી થઈ જાય. સો જે ટનલિંગ છે, જે ટનલિંગ થાય છે ન્યુક્લિયર ફ્યુઝનમાં, એના લીધે આ આપણે જીવન સસ્ટેન થાય છે. પછી રેગ્યુલર ડિવાઇસમાંથી યુએસબી ડિવાઇસ બધા યુઝ કરે છે. અહીંયા યુએસબી ડિવાઇસ પડ્યું છે જે ચલાવે છે. ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સ છે, ટ્રાન્ઝિસ્ટર બધાએ આપણને જોયા હશે, રેડિયોઝમાં ટ્રાન્ઝિસ્ટર યુઝ થાય. પહેલાં તો બહુ મોટા આવતા, તો આપણે ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સ હતા, એ એકચ્યુઅલમાં ટનલ થાય છે. આપણે એડજસ્ટ કરો ને, તમે એડજસ્ટ કરો છો ને ટનલ થવા માટે. સો એ વોલ્ટેજ તમે એડજસ્ટ કરો છો. અને હવે આ બધી વસ્તુ આપણે કરી માઇક્રોસ્કોપિકલી, આપણે બધી એટોમિક સ્કેલ પર કરી છે. તમે જુઓ, રેડિયો એક્ટિવિટી છે એ ન્યુક્લિયસની અંદર થાય છે, ફ્યુઝન છે એ હાઇડ્રોજન એટમની અંદર થાય છે, ઇલેક્ટ્રોન યુએસબી ડિવાઇસીસ બી સેમિકન્ડક્ટરની અંદર થાય છે. પણ મેક્રોસ્કોપલી પોસિબલ છે. મારું ક્લેમ એ છે કે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ આખી દુનિયા પર કામ કરે, તો મેક્રોસ્કોપિકલી પોસિબલ હોવું જોઈએ. સો એની માટે એક બહુ સારું એવું એક્સપેરિમેન્ટ જેને કહેવાય જોસેફસન જંકશન કે જોસેફસન ઇફેક્ટ. સો જોસેફસન ઇફેક્ટ 1962માં પ્રેડિક્ટ થયો હતો. તેમાં એવું હતું કે સુપર કંડક્ટર થયો. સુપર કંડક્ટર્સ એટલે જે નોર્મલ આપણને વાયર જે ચલતી હોય એ બધી કંડક્ટર્સ હોય. તો ઓકે, સુપર કંડક્ટર એવી વસ્તુ છે જે તમે એની રેઝિસ્ટન્સ, આપણે પ્રેસ કરીએ, આયરન કરીએ કપડાને, તો ઓલું આયરન તપી જાય, ઠીક છે. એ તપે શું કામ? કારણ કે એ કંડક્ટર છે, એની અંદર રેઝિસ્ટન્સ છે, એની અંદર કોઈક એને રોકે છે કરંટને પાસ થવા માટે. એ એક ટાઈપનો ઇન્સ્યુલેટર હોય. તો એના લીધે ગરમ થાય, એને રેઝિસ્ટન્સ કહેવાય. હવે સુપર કંડક્ટર એવી વસ્તુ છે જેમાં રેઝિસ્ટન્સ નથી, એટલે કરંટ તરત પાસ થઈ જાય, કાંઈ એને રોકતું જ નથી, એટલે એ ગરમ કોઈ થાય જ નહીં. ઓકે, અને આ સુપર કંડક્ટર છે એ નોર્મલી આપણા આ જે ટેમ્પરેચર છે 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, એના ઉપર ના તકે, એના માટે મિલી કેલ્વિનમાં જવું પડે. એટલે બહુ જ ઠંડા એન્વાયરમેન્ટમાં રાખો તો ત્યારે આપણે સુપર કંડક્ટર મળે. હવે સુપર કંડક્ટરમાં જોસેફસન ઇફેક્ટ એમ કહે છે કે આપણે 2 સુપર કંડક્ટર રાખીએ, જેમ તમે દેખાય છે, અને વચ્ચે એક ઇન્સ્યુલેટરની પ્લેટ છે. હવે સુપર કંડક્ટર 2 છે, પણ વચ્ચે એક ઇન્સ્યુલેટરની પ્લેટ છે. આપણે વચ્ચે કંઈ રોકાઈ નાખીએ તો કંઈ પાસ ના થઈ શકે ને. ટનલિંગનું મેઇન કામ જ પાસ થવું છે. તો એ પાસ ના થઈ શકે એની માટે ઇન્સ્યુલેટર છે. અગર આ પાસ થઈ ગયો કરંટ મારો એક સુપર કંડક્ટરથી બીજા સુપર કંડક્ટરમાં, તો હું કન્ફર્મ કહી શકું કે મારે ટનલિંગ ઇફેક્ટ દેખાય છે, જે જ્હોન ક્લાર્ક, જ્હોન માર્ટિનિસ અને મિશેલ દેવોર્તે કર્યું હતું. અને આ એક્સપેરિમેન્ટને તમે અગર જોવું હોય, વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવું હોય, તો 2 બોટલ લ્યો, એને સાઈડમાં એમ મૂકી દો, એક ખાલી છે ને એક થોડુંક ભરેલું છે, ઠીક છે. હવે તમે જુઓ વચ્ચે ઢાંકણું છે, એના લીધે કોઈ દી ઓરેન્જ જ્યુસ એક બોટલમાંથી બીજા બોટલમાં જઈ નહીં શકે. એક્ઝેક્ટલી આ જ વસ્તુ આ લોકોએ પ્રૂવ કરી કે મેક્રોસ્કોપિકલી બી આ પોસિબલ છે, અને એ લોકોએ એમ ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ બનાવી હતી. સો આ એમનો ઇનોવેશન હતો. જે મેઇન જોસેફસન ઇફેક્ટ હતો એ 1962માં પ્રૂવ થયું હતું. એમના માટે નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું હતું જોસેફસનને. પછી એન્ડરસનને 1963માં આ પ્રૂવ કરવા માટે નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું હતું કે આવું
કે સુપર કંડક્ટરમાંથી કોપર પેર બહાર જઈ શકે, પણ એ સ્ટીલ માઇક્રોસ્કોપલી હતું, માઇક્રોસ્કોપિક લેવલ પર હતું, મેક્રોસ્કોપિક લેવલ પર નહોતું. આ લોકોએ મેક્રોસ્કોપિક લેવલ પર પ્રૂવ કર્યું હતું કે આવું પોસિબલ છે, આ આરપાર વસ્તુ જઈ શકે. ઓકે, પછી આ બધું ઠીક છે, પણ આનું યુઝ શું છે? બધું અમને બહુ મજા આવે આવું બધું કરવા માટે, અમે તો કરવા માટે કરી લઈશું, પણ બીજાને અગર મારે ફંડિંગ લેવી હોય તમારામાંથી કોક પાસેથી, તો મને કંઈક એપ્લિકેશન દેખાડવી પડે. સો પહેલી એપ્લિકેશન છે ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટર. તો સુપર કન્ડક્ટિંગ ક્યુબિટ્સ એ એક આપણે બધાએ બિટ્સ સાંભળ્યા હશે, બિટ હોય 0 1, કમ્પ્યુટર બિટ ઉપર કામ કરે, 0 ને 1 ઉપર કામ કરે. સુપર કન્ડક્ટિંગ ક્યુબિટ્સ કાં તો ક્યુબિટ્સ જ એવી વસ્તુ છે જે 0 ને 1 એકારે હોય કે મેં અત્યારે દેખાડું ને હેડ એન્ડ ટેલ ભાઈ એકારે હોય. તો એ ક્યુબિટ્સ એવી વસ્તુ છે જે 0 અને 1 એક સાથે હોય, પણ ઓબ્વિયસલી એને સંભાળીને રાખવું બહુ મુશ્કેલ છે. એટલે એને મિલી કેલ્વિનના ટેમ્પરેચર પર, તમે કોઈક વાર ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટરનો ફોટો જોયો હશે તો એ ગોલ્ડન કલરનું એ મોટું આર્ક હોય અને એને લેબોરેટરીમાં રાખેલું હોય જે મિલી કેલ્વિનમાં ટેમ્પરેચર હોય, એટલે માણસ અંદર ના જઈ શકે. તો એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. પછી સુપર ક્વોન્ટમ ઇન્ફરન્સ ડિવાઇસીસ જેમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મેજર હોય, તો આપણે તમને અગર ખબર હોય તો બધી વસ્તુમાં, બધા પ્લેનેટ્સની અંદર, આપણે અહીંયાના જે અર્થ પ્લેનેટ છે એની અંદર એક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય જે આપણને સૂરજના કોન્સ્ટન્ટ રેડિયેશનથી બચાવીને રાખે. સિમિલરલી બધી વસ્તુમાં જે બી મેગ્નેટાઇઝ હોય એની મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય. આ વસ્તુ આપણે ટનલિંગ છે એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એઝ લો એઝ 10⁻15 ટેસ્લા, અગેન વેરી વેરી સ્મોલ નંબર. સો નંબર્સ મે બી દુર્ગેશભાઈ માટે 10⁻15 બહુ મોટું હશે, અમારી માટે બહુ રેગ્યુલર વસ્તુ છે આ. અને આપણે પ્લાન્ક સ્કેલ ઉપર જઈએ તો 10⁻30 સુધી જઈએ કે. પછી ટેસ્ટ ફોર ફાઉન્ડેશન ઓફ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ, આ બહુ ટ્રિકી ટોપિક છે, કેમ કે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ કરવું બહુ ઇઝી છે, મેથ્સ બહુ ઇઝી નહીં, પણ કરી શકાય, સમજી શકાય. પણ શું કામ થાય છે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ, શું કામ આપણે આ બધી વસ્તુ, શું કામ ટનલ થાય છે, શું કામ સુપરપોઝિશન મળે છે, શું કામ અનસર્ટેનિટી મળે છે, એ બધી વસ્તુ આપણને હજી ખબર નથી. ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સને 100 વર્ષ પત્યા છે, આ 2025 એક્ઝેક્ટલી 100 વર્ષ પત્યા છે. શ્રોડિંજર ઇક્વેશન આપણે હતું એ 1925માં શ્રોડિંજરે આપ્યું હતું અને અત્યારે 2025 ચાલે, એક્ઝેક્ટ 100 યર્સ પૂરા થયા છે અને હજી આપણી પાસે આનો જવાબ છે નહીં. અને આ યરને 2025 નેશનલ ક્વોન્ટમ યર ડિક્લેર થયું છે વર્લ્ડ વાઇડ, નોટ જસ્ટ ઇન ઇન્ડિયા, વર્લ્ડ વાઇડ ડિક્લેર થયું નેશનલ ક્વોન્ટમ યર. અને આપણે ઇન્ડિયાનું બી બહુ મોટું ઇનિશિયેટિવ છે નેશનલ ક્વોન્ટમ મિશન, જેમાં આપણે આ ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટર બનાવવાનું ટ્રાય કરીએ છીએ. સો અગેન ફાઉન્ડેશન ઓફ ક્વોન્ટમ, હું કામ આ બધું કામ થશે હજી આપણને ખબર નથી. વી આર એક્સપેક્ટિંગ કે સુપર કન્ડક્ટિંગ ક્યુબિટ્સ થીન superconducting or any kind of quantum computation will help us understand foundations of quantum mechanics. Why are these things happening? These are fundamental things. આપણે આ બધું શું કામ થાય છે, અગર આ બધું શું કામ થાય છે આપણને ખબર પડે, then we can predict many things from chemistry, biology, engineering, anything. So again, so this is a very important thing and thank you for your attention. અને એક કોટ મારે આમાં એશર સ્પિયર છે જે વાઇઝમેન યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર છે, એમનું એક કોટ છે જે બહુ જ ફિટ થાય છે આ સિચ્યુએશન પર, જે છે ક્વોન્ટમ ફિનોમિના ડઝ નોટ ઓકર ઇન હિલ્બર્ટ સ્પેસ. હિલ્બર્ટ સ્પેસ એક એવી વસ્તુ છે જેમાં અમે મેથેમેટિક્સ કરીએ, પણ દે ઓકર ઇન અ લેબોરેટરી. સો એકચ્યુઅલમાં ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ ખાલી થિયરી નથી. વી ડુ સી ઇટ ઇન અવર લેબોરેટરી, વી ડુ સી ઇટ ઇન અવર એવરીડે લાઈફ, વી ડુ સી ઇટ around us even right now. So it's a very important thing. અને મારું આ કોન્ટેક્ટ છે, ઈમેલ આઈડી અને અમારી વેબસાઇટનું બારકોડ છે. અગર if anyone is interested to understand anything around quantum mechanics, quantum computing or anything, I would be very happy to help. Okay. Thank you. It's a unit, yes. So the Earth's magnetic field is around 1 Gauss, which is around 10⁻⁴ Tesla, which is not really that big. We can measure it very significantly well. But this can go up to 10⁻15 Tesla. Again, I am not an experimentalist. મને કાંઈ એક્સપેરિમેન્ટની ખબર ના પડે.
આઈ એમ અ થિયરિસ્ટ, આઈ એમ હાર્ડ કોર થિયરિસ્ટ. મારું વધારે કામ મેથેમેટિક્સમાં છે કમ્પેર ટુ ફિઝિક્સમાં. સો મને એક્ઝેક્ટલી આઈડિયા નથી આ કઈ રીતના કામ કરી. ઇવન જોઝેફસન જંકશન એ બધું હું આ ટોક માટે ભણ્યો છું. ઇટ્સ નોટ માય ફિલ્ડ ઓફ રિસર્ચ. સો યસ, બટ આઈ કેન સ્ટીલ હેલ્પ વિથ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ. થોડું ઘણું મને આવડે છે. any questions, anything at all, it's fine. Yes. અચ્છા, તો આ બહુ ટેકનિકલ ક્વેશ્ચન છે. તો સોરી. સો અગેન, સો ધ ક્વેશ્ચન એ છે કે અગર આપણે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ એટલું સારી રીતે ખબર છે તો પછી બધી ફોર્સીસને જે ફંડામેન્ટલ ફોર્સીસ ઓફ ફિઝિક્સ છે એમાં ગ્રેવિટી બી છે, એને આપણે ઇન્ક્લુડ કેમ નથી કરી શકતા? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, જે આપણે 3 ફોર્સીસ, સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર ફોર્સ, વીક ન્યુક્લિયર ફોર્સ અને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફોર્સ છે, આપણને બધું ભેગું કર્યું છે. ઇટ્સ નોટ લાઈક કે આપણને રેગ્યુલર એન્વાયરમેન્ટમાં ભેગું છે. દે કમ ટુગેધર ધ વેરી વેરી હાઈ એનર્જી. કોકે નામ સાંભળ્યું છે LHCનો, લાર્જ હેડ્રોજન કોલાઇડર. સો લાર્જ હેડ્રોજન કોલાઇડરમાં એસેન્શિયલી શું કરે, 2 પાર્ટિકલ લે અને ગોલ ગોલ ફરાવે અને ભટકાડે. એ જ એનું કામ છે LHCનો. અને એમાં નાના દેશોની આખી ઇકોનોમી વહી જાય એક એક્સપેરિમેન્ટમાં. સો નાનું કામ નથી, બહુ મોટું કામ છે. અગેન, સો આજે ગોલ ગોલ ફળાવીએ છીએ ને આપણે, સો એસેન્શિયલી આપણે એનર્જી ભેગી કરીએ છીએ અને ભેગી કરીને પછી કોલાઇડ કરીએ છીએ. એ એટલા એનર્જી ઉપર આ 3 ફોર્સીસ ભેગા થાય છે. હવે થિયરેટિકલી જ્યારે આ 3 ફોર્સીસ ભેગા પહેલી વાર થયા હતા, દેર વોઝ સમથિંગ કોલ્ડ ઇન્ફિનિટી પ્રોબ્લેમ. જેમ કે બધી વસ્તુના આન્સર ઇન્ફિનિટી આવતા હતા. પણ ઓબ્વિયસલી જેમ ટેકનોલોજી, જેમ મેથેમેટિકલી આપણે લિટરેટ થયા ફિઝિક્સવાળા, વી કેમ ટુ નો અબાઉટ સમથિંગ એઝ રીનોર્મલાઇઝેશન. સો રીનોર્મલાઇઝેશન કરીને આપણે ઘણી વસ્તુને સેટ કરીને આપણે કરી નાખી. સ્ટીલ વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય ઇટ વર્ક્સ. ગ્રેવિટી જ્યારે આપણે ઇન્ક્લુડ કરીએ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગ્રેવિટી નાની વસ્તુ પર કામ કરે. જેમ કે ઇલેક્ટ્રોન છે, ગ્રેવિટી ત્યારે કામ કરે જ્યારે કોઈ વસ્તુમાં બહુ વધારે વજન હોય. જેમ કે અમે છીએ, તમે છીએ કિલોગ્રામમાં છીએ, બહુ મોટા, બહુ હેવી આપણે છીએ. પણ જ્યારે આપણે ઇલેક્ટ્રોન્સની વાત કરીએ, જ્યારે આપણે પ્રોટોન્સની વાત કરીએ, ક્વાર્ક્સની વાત કરીએ, એ એકચ્યુઅલમાં એટલા લાઇટ છે કે આપણે ઓલમોસ્ટ એને નિગ્લેક્ટ કરીએ. જ્યારે આપણે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ, તો મેં એક વસ્તુ નાની સ્કીપ કરી, મને ખબર નથી આવશે પાછી, પણ આ જે ઇક્વેશન છે એ નોન રિલેટિવિસ્ટિક શ્રોડિંજર ઇક્વેશન છે. જેમ કે આમાં ગ્રેવિટી ક્યાંય નથી. અને લોકોએ સ્પેશિયલ રિલેટિવિટી ઇન્ક્લુડ કરીને ક્વોન્ટમ ફિલ્ડ થિયરી બને. સો લોકોએ સ્પેશિયલ રિલેટિવિટી એકચ્યુઅલમાં ગ્રેવિટી નથી, એ ખાલી પાર્ટિકલ્સ મૂવિંગ એટ હાઈ સ્પીડ છે. પણ જ્યારે ગ્રેવિટી ઇન્ક્લુડ કરી, જેમાં કર્વેચર આવે સ્પેસ ટાઈમનું, જેમ તો એની માટે ઇલેક્ટ્રોન્સ એટલા નાના છે. ઇલેક્ટ્રોન્સ ફંડામેન્ટલ પાર્ટિકલ્સ છે. આપણે પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન નહીં, બધા એ ફંડામેન્ટલ પાર્ટિકલ નથી. ઇલેક્ટ્રોન ફંડામેન્ટલ પાર્ટિકલ, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન ક્વાર્ક્સમાંથી બનેલા હોય. જે ક્વાર્ક્સ એક ફંડામેન્ટલ પાર્ટિકલ અત્યાર સુધી એટલી ખબર છે. એ ક્વાર્ક્સને એટલા નાના છે, 10⁻21 કિલોગ્રામ, 10⁻31 કિલોગ્રામ. ઇલેક્ટ્રોન 10⁻31 કિલોગ્રામ છે. એટલે 0 પાછળ પછી તમે 31 0 રાખો, પછી પહેલો નંબર આવે. તો તમે એટલું વિચારો કેટલું નાનો વજન હશે. હવે એટલું નાના વજન પર તમે કોઈ ગ્રેવિટી લાગે ખરા, કમ્પ્લીટલી એગ્રી, બધા ઉપર લાગે, પણ કઈ રીતના લાગે? તમે એ ઓલમોસ્ટ આપણે નિગ્લેક્ટ જ કરીએ. જેવું તમે ગ્રેવિટીના ઇક્વેશન્સમાં નાખો, જેવું તમે કર્વેચરના ઇક્વેશનમાં નાખો, ઇન્ફિનિટી પાછો આવવા ચાલુ થઈ જાય. એના લીધે આપણે આ ઇક્વેશન સોલ્વ નથી કરી શકતા. અગેન, ધ વે ટુ સોલ્વ ધીસ ઇઝ રીનોર્મલાઇઝેશન. જ્યારે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિઝમ વીક થિયરીને ભેગું કર્યું ત્યારે રીનોર્મલાઇઝેશન યુઝ કર્યું હતું.
Now we are looking for mathematics which can be used to solve this very intricate space-time curvature. આ બહુ નાનું છે, બહુ જ નાનું છે, ઓલમોસ્ટ ઝીરો છે. અને તમે ઓલમોસ્ટ ઝીરો સાથે ડીલ કરવા જ્યારે જાઓ તો ઇશ્યુઝ આવવાના જ છે. કારણ અને બીજી વસ્તુ આ સ્ટ્રિંગ થિયરી છે, લૂપ ક્વોન્ટમ ગ્રેવિટી છે, એ બધા થિયરીઝ છે. અગેન થિયરીઝ છે, વેરી વેરી ક્લિયર ડિસ્ટિંક્શન. ધીઝ આર થિયરીઝ, ધીઝ આર નોટ યેટ પ્રૂવડ. પ્રૂવ કરવા માટે આપણી પાસે હજી એનર્જી એટલી નથી. જેમ કે આ ગોલ ગોલ ફળ્યાને કહું છું પાર્ટિકલ્સ, એમ આખા દેશની ઇકોનોમી વહી જાય એક એક્સપેરિમેન્ટ માટે. અને હું તમે અગર કહો કે મને હવે ક્વોન્ટમ ગ્રેવિટી ટેસ્ટ કરવું છે, એ આખા વર્લ્ડની ઇકોનોમી ભેગી કરો ને ત્યારે એક એક્સપેરિમેન્ટ બને. અને તો બી ગેરંટી નથી કે આન્સર આવવાનું છે. આ ટ્રાયલ એનર છે. હવે તમે એમ કહો કે ના એક્સપેરિમેન્ટ કરવું છે, પહેલી વાત તો તમે ચલો પૈસા આવી બી ગયા, પણ એનર્જી કંટ્રોલ કઈ રીતના કરશો? અગર તમે જુઓ, અગર એલએચસીના તમે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોશો, એ આટલી એનર્જી કંટ્રોલ કરવા માટે બિલ્ડિંગો મોટલા મેગ્નેટ્સ પડ્યા હોય. આપણે આની કરતાં 10 માળાની બિલ્ડિંગ હોય એટલા મેગ્નેટ્સ પડ્યા હોય ત્યારે આવડું અમતું એક કંટ્રોલ થાય. હવે તમે કહો આવડું આમ થાય, હજી એનર્જી આપો. તમે વિચારવી નાખો કેટલી મેગ્નેટિક પાવર, કેટલી ઇલેક્ટ્રિક પાવર તમને જોશે. તો ખાલી પૈસાનો સવાલ નથી, સવાલ એ બી તમે કંટ્રોલ કઈ રીતના કરશો. અને અત્યાર માટે સ્ટ્રિંગ થિયરી કે ક્વોન્ટમ લૂપ ગ્રેવિટી, these are candidates of quantum gravity. આ quantum gravity નથી. These are candidates. They are still not verifiable and probably not verifiable in the very near future. At least તમે આપણે હજી 100 વર્ષની રાહ જોવી પડશે. At least. And quantum computers are we are wishful that quantum computers will help us understand or solve these very very complex. કારણ કે આપણે નોર્મલી પર્ટર્બેશન કરીએ ઇક્વેશન્સનું, અને પર્ટર્બેશન એટલે થોડુંક હલાવીને જોઈએ. એ ઇક્વેશન થોડાક એપ્રોક્સિમેશનથી આપણે સોલ્વ કરીએ. વી આર હોપફુલ દેટ વી કેન યુઝ ક્વોન્ટમ કોમ્પ્યુટેશન ફોર ક્વોન્ટમ ફિલ્ડ થિયરીઝ એન્ડ સોલ્વ નોન પર્ટર્બેશન એપ્રોક્સિમેશન નહીં, પૂરેપૂરા ઇક્વેશન સોલ્વ કરીએ કે એ આપણી હોપ છે. નો રિઝલ્ટ યેટ. અગેન these are just hopes. And physics is a very very long way to go. At least 100 વર્ષ તમે માનીને ચાલો કે અમે હજી મેથ્સ જ કરવાના છે, અને અમને હજી ફિઝિક્સ વાળાને એટલું મેથ્સ નથી આવડતું. ક્લિયરલી કહું છું, અમને નથી આવડતું, અમે હજી શીખીએ છીએ. સો ઇટ્સ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ, ઇટ્સ વેરી વેરી અનોઈંગ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે ક્વોન્ટમ ગ્રેવિટી જે સ્ટ્રિંગ થિયરી કરતા હોય એ લોકોને ખબર હશે, ઇટ્સ એક્સ્ટ્રીમલી અનોઈંગ. કારણ કે તમે એક ઇક્વેશનને આખા વર્ષ જોયા રાખો છો અને તમારે આખી જિંદગી વહી જાય છે, એ સોલ્વ નથી થતો. અને લાખો માણસો બહુ વધારે થઈ ગયા, હજારો માણસોની જિંદગી વહી ગઈ છે, એ સોલ્વ નથી થયું. એમાં આપણા બી ઘણા બધા છે, અશોક સેન છે, પછી સંદીપ તિવાડી છે, ઘણા બધા ICTS ઘણા બધા લોકો છે જે આ એકચ્યુઅલમાં પાયનિયર છે આ ફિલ્ડના. ઇન્ડિયા ઇઝ અ વેરી લીડિંગ થિંગ ઇન ક્વોન્ટમ ગ્રેવિટી સ્ટફ. ઇટ્સ નોટ ધેટ કે આપણે મેથ્સમાં આપણે સારા છીએ એટલીસ્ટ, કારણ કે એમાં ફંડિંગ નથી જોતી, આપણી પૈસા નથી, પણ મેથ્સ તો કરી શકીએ. યસ. જસ્ટ માય સ્મોલ રિક્વેસ્ટ, આપણે સમયથી ઘણા આગળ ચાલી રહ્યા છીએ, એટલે મિત્રો અહીંયા જ છે, જેને કોઈને સવાલ હોય તે આપણે શું કહેવાય ઔપચારિકતાથી કાર્યક્રમ પૂરો જાહેર કરીએ છીએ, અને પછી જેને સવાલ જવાબ હોય તે પ્લીઝ કરે. ખાલી મારે એટલું કહેવું છે, કારણ કે બહુ અઘરો વિષય છે, એટલે ચારેય મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે એક ન્યાય આપવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. કારણ કે નોબેલ માટે જેમણે કામ કર્યું છે એમણે આખી જિંદગી આપીને આ બધા સંશોધનો, રિસર્ચ અને એમનું એક સ્કોલરલી વર્ક જેને કહીએ એ થયું, અને એને 15 થી 20 મિનિટમાં સમાવીને વાત કરવી એ કંઈ બહુ સહેલી પ્રક્રિયા નથી. પણ ચારેય મિત્રો એ બહુ પ્રમાણમાં ઘણી સારી રીતે, એક મારાથી સાંભળી નથી શકાયું પણ સારું જ હશે, એટલે એમનો ખાસ આભાર માનીએ છીએ અને કાર્યક્રમ અહીંયા પૂરો જાહેર કરીએ છીએ. જે લોકોને કંઈ પ્રશ્નો હોય તો અહીંયા જ છે, મિત્રો છે એટલે કહી શકાય, તમે પ્લીઝ એમની સાથે સંવાદ કરી શકો. થેન્ક યુ સો મચ.